श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्थैतराणितराय मेने अस्मद्गुरोर्भूतोऽस्तेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुवतेस्मया भूतिः सर्वं विदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गैगुणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाः पयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् गजेन्द्रपरकालैतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्ताते कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितानुचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यपिबन् सततं रामचरितामृतसागरं नतृप्तस्तं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं अशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदा लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातधर्मूलवासिनं भावयामि उपमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तथगतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमदराक्षसान्तकं वेदवेद्ध्ये परेपुं श्रीजाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं सौमुद्रोपनदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशरथस्तवतं निशामेध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वये रत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचैति प्रपञ्चसुते दत्तं मणिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलमापदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वशरेणं जहि रावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जैत्याक्षतसन्त्रासध्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्तिपूर्णत्राणपथपङ्कजरेणवः भरताय परं नमोऽस्तु तत्ते नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां रथितो राघवपादुकाप्रभावः கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ கிருப்பா முதலா புல்லிரும்பாது உண்டின்றிய நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலு குய்த்தனன் நான் மிகனார் பெற்ற நாட்டுலே சியாபதி ராமச்சந்திரகே ஜெய் பவனசுத ஹனுமானுகே ஜெய் அஹமாத்மா ந தேஹோஸ்மி விஷ்ணுசேஷோ பரிக்ரஹः தமேவ சரணம் பிராப்தः தற்கைங்கர்ய சிகீர்ஷயா ఈ వాల్మీకి రామాయణం అనేది ఒక యజ్ఞం. సుమారు 3 నుంచి 4 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం. ప్రతి ఏకాదశి ఏమో స్వామివారి అభిప్రాయం ఏకాదశి నుంచి ఇలా మార్చాలి అని. కానీ ఏంటంటే ఇది ఒక యజ్ఞం. ఈ యజ్ఞాన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విడవకూడదు. దానికి కొంచెం ముందు వెనక కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ అయినా సరే దీన్ని కొనసాగించాలి. ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే చేయాలి. ఎందుకంటే రామాయణం అనేది యత్కంజాంజలి సంపుటే రహరహ సమ్యక్ పిపథ్యాదరార్ వాల్మీకేర్ వదనారవిందగళితం రామాయణాఖ్యం మధు జన్మవ్యాధి జరా విపత్తి మరణైర్ అత్యంత సోపద్రవం సంసారం స విహాయ గచ్చతి పుమాన్ విష్ణోపదం శాశ్వతం. వాల్మీకి రామాయణం అనేది జన్మ, మనం పుట్టినందుకు ప్రయోజనం రామాయణం వినడం. వ్యాధి ఏదైనా వస్తే దానికి మందు రామాయణం. జ్వరం ఏదైనా వచ్చినా, మనకి ఏదైనా బాధ ఉన్నా దానికి మందు రామాయణం. మరణం
మనం మళ్ళీ పుడతాం, మళ్ళీ చేస్తాం, అన్నిటికీ పరిష్కారం రామాయణమే అంటున్నారు. కాబట్టి రామాయణం వినాలి, రామాయణాన్ని ధ్యానం చేయాలి. కాబట్టి ఎలాగైనా సరే నిర్విఘ్నంగా ఈ రామాయణం ఇలానే కొనసాగించాలని ఆంజనేయ స్వామినే ప్రథమ ఆచార్యుల ఆంజనేయ స్వామి, ఇప్పుడు రాబోయే భరతాళ్వాన్ని ప్రార్థిద్దాం. ఇక్కడ నుంచి భరతుడు సమాగమం, ఇవాళ భరత సమాగమం చూస్తున్నాం. దశరథ మహారాజా పరమపదించగానే రాజ్యంలో ఎటువంటి భయం ఏర్పడుతుంది, రాజా లేకపోతే ఎటువంటి కష్టాలన్నీ ఏర్పడతాయి అని వశిష్ఠ మహర్షి మొదలైన మహర్షులందరూ మాట్లాడుకున్నాక వశిష్ఠ మహర్షి తొందరగా, అంటే అరాజకం ఏర్పడుతుంది, చాలా కష్టం. ఒక రాజా ఉండాలి, రాజా లేకపోతే ప్రాబ్లం, ప్రతి ఓడు రూల్ మాట్లాడేస్తారు. ఒక శాసనం లాంటిది ఒకటి ఉండాలి. ఎప్పుడు అంటే మనువే అంటున్నారు, ఒక విషయం అంటున్నారు ధర్మశాస్త్రం, సొసైటీలో అందరినీ డిసిప్లిన్గా పెట్టాలంటే, క్రమశిక్షణలో ఉండాలంటే ఒకళ్ళు వాళ్ళకే శ్రద్ధ ఉండాలి, వాళ్ళకే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంటే వాళ్ళు శ్రద్ధగా ఉంటారు. లేకపోతే వాళ్ళకి లా అనే ఒక భయం ఉండాలి. ఒక భయం ఉంటే అమ్మో ఇది చేస్తే ఇలా మనకి శిక్ష అవుతుంది కానీ డిసిప్లిన్ లేని వాళ్ళు అని అనేసి, రెండోదే చాలా ముఖ్యమని అంటున్నారు. ఎందుకంటే మొదటిది అందరికీ ఉండదు, అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే రెండో వాళ్ళని చూసి మొదటి వాళ్ళు కూడా రెండో వాళ్ళలాగా అయిపోతారు. అందుకే ఒక ఏమంటారు, ఒక గవర్నమెంట్ మనకు ఉండాలి, ఒక రాజా అని శాసనం ఉండాలి. శాసనం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. స్ట్రాంగ్గా లేకపోతేనే మనం పాటించాం. ఇప్పుడు మనమే ఉదాహరణకి అందరం మనల్ని శాసించడానికి కావాల్సినంత పోలీసు లేరు, అది మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకే మనం తప్పులు చేస్తున్నాం. మెయిన్ రోడ్కి వెళ్తేనే హెల్మెట్ వేసుకుంటాం కదా, అందరం అంతే. ఎందుకు అంటే మనకి శాసించేంత ఇది లేదు. అంటే ఒక నగరాన్ని ఇంకా గవర్నమెంట్ అధీనంలో లేదు, తప్పులు ధైర్యంగా ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే గవర్నమెంట్ అధీనంలో లేదు. అంత అధీనంలో ఉండేంత భటులు ఉండాలి, అక్కడక్కడ భయం ఉండాలి, ప్రతిరోజు ధర్మం మీద ఉపన్యాసం జరగాలి, అవన్నీ జరగాలి. క్రమశిక్షణలో చాలా కఠోరమైన శిక్షలనే ఉండాలి. చాలా లీనియంట్గా ఉంది ఇప్పుడు, చాలా కఠోరమైన శిక్షలు ఉండాలి. శిక్ష చూస్తేనే భయం ఏర్పడాలి అని ఉంది. శిక్ష వింటే అమ్మో ఈ శిక్ష కంటే చేయకుండా ఉండడం మంచిది ఉండాలి. సరే, అయితే ఇప్పుడు దానికి పరిష్కారం ఏంటంటే భరతుడు రావాలి. ఎందుకంటే రాముడు లక్ష్మణుడు రారు, భరతుడే రావాలి. ఎప్పుడు దాని తర్వాత అందుకే ఏం చేస్తున్నారంటే వశిష్ఠ మహర్షి యదసోమాతులకులే దత్తరాజ్య పరం సుఖీ భరతో వసతి భ్రాత్ర శత్రుఘ్నేన ముదాన్విత. వాళ్ళ మామ వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా సుఖంగా భరతుడు ఉంటున్నాడే, ఆయనని తీసుకొస్తేనే ఈ రాజ్యం అని మళ్ళీ దాని యొక్క ఒరిజినల్ స్టేట్కి వస్తుంది. అయితే ఏహి సిద్ధార్థ విజయ జయంత అశోకనందన అని 5గురిని పిలిచారు. వీళ్ళందరూ గుర్రాన్ని చాలా తొందరగా చాలా ఫాస్ట్గా తోలేవాళ్ళు. ఏంటంటే వీళ్ళు ఏంటంటే రాయబారం, మెసెంజర్స్, అంటే చాలా తొందరగా వెళ్తారు. శ్రూయతామితి కర్తవ్యం సర్వానేవ భ్రమీవ్యః అని వెళ్ళారు. 5గురిని పిలిచారు. సిద్ధార్థుడు, విజయుడు, జయంతుడు, అశోకుడు, నందనుడు అని 5గురిని పిలిచేసి చెప్పారు ఇలా, పురం రాజగృహం గత్వా శీఘ్రజవైర్హయైః త్యక్త శోకైరిదం వాచ్యః శాసనాత్ భరతో మమ. నా శాసనం అని చెప్పి భరతుడిని తీసుకొని ఇక్కడ జరిగిందంతా చెప్పొద్దు, తొందరగా భరతుడిని తీసుకొనండి. మాం చాస్మై ప్రోషితం రామం మా చాస్మై పితరం మృతం భవంతం శంశిషుర్గత్వా రాఘవానామితక్షయం. దశరథ మహారాజా చనిపోయాడని, రాముడు వనవాసం వెళ్ళాడు, ఇవన్నీ తెలియనివ్వకూడదు భరతుడికి. వశిష్ఠ మహర్షి ఎందుకో మిమ్మల్ని తొందరగా రమ్మన్నాడు అని మాత్రం వెళ్ళి తొందరగా చెప్పి భరతుడిని తీసుకొనండి అని చెప్పండి. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు చాలా అందుకే ఏం చేశారు, ఒక గుడ్ న్యూస్ లాగా ఏర్పడడానికి కొన్ని నగలు, భూషణాలు, వస్త్రాలన్నీ తీసుకెళ్ళారు. ఎందుకంటే సాడ్ న్యూస్ చెప్పేటట్టు ఉండకూడదు, ఏదో మంచి విషయం చెప్పేటట్టు గిఫ్ట్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళారు. కౌశేయాని చ వస్త్రాన్ని భూషయాని వరాని చ క్షిప్రమాదాయ రాజ్ఞశ్చ భరతస్య చ గచ్చత అని చెప్పారు. దాని తర్వాత వీళ్ళు వెళ్ళారు, చాలా అందంగా వెళ్ళారు.
ఎంత ఎన్నెన్నో దాటారు. మాలిని నది దాటారు. దాని తర్వాత న్యంతేనాపరతాలస్య ప్రళంబస్యోత్తరం ప్రతి అన్ని అడ్రస్ 3 రోజుల్లో వెళ్ళిపోయారు. అంత ఫాస్ట్గా తోలారు. ఎక్కడ కైకేయ దేశం అంటే ఇది మన చైనా దాటి అటు సైడ్ ఇంచుమించి రష్యా దగ్గర వస్తుంది. అంత దూరం అక్కడ అంత దూరం 3 రోజుల్లో వెళ్ళారు. అంత ఫాస్ట్గా ఫాస్ట్గా వెళ్ళారు. నేహాస్థినపురే గంగాం తీర్త్వా ప్రత్యంగుకాయయు పాంచాలదేశమాసాద్య మధ్యేన కురుజాంగలం సరాంసి సుఫుల్లాని నదీశ్చ విమలోదకాః నిరీక్షమాణా జగ్ముస్తే దూతాకార్యవశాదృతం. అక్కడ హస్తినాపురం దాటారు, గంగా నదీ దగ్గర దాటారు, పాంచాల దేశం దాటారు, కురుజాంగళం కురు దేశం దాటారు. అంటే కురు అంటే హర్యానా, పాంచాల దేశం అంటే ఉత్తరాఖండ్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడంతా. దాని తర్వాత అన్నీ దాటారు. అక్కడ ఎంతో మంచి మంచి నదీలు, తటాగాలు, వనాలన్నీ ఉన్నాయి. గుర్రంలో వెళ్తుంటే అవన్నీ చూస్తున్నారు. వాళ్ళకి హర్షణ అందంగా ఒక విషయం ఉంటున్నారు. నిరీక్షమాణ జగ్ముస్తే దూతాకార్య వశాదృతం. అవన్నీ ఆకట్టుకునేటట్టు ఉన్నాయంట. సీనిక్ బ్యూటీ అంత బాగుంది. ఇలా చూసి కానీ వాళ్ళు డైవర్ట్ అవ్వట్లేదు అంటున్నారు. ఎందుకు ఏమంటున్నారు? కార్యవశాదృతం. వాళ్ళకు ఒక కైంకర్యం ఇచ్చారు కదా, ఆచార్య కైంకర్యం ఉంది, అది చెయ్యాలి అని ఆ మనసులో ఆ దృష్టి ఉండడం వల్ల అది చూసినా వాళ్ళని వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ అదుపులోకి తెచ్చుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. అంటే ఏదో సింపుల్గా ఏదో చెప్తున్నా అనిపిస్తుంది. మనము ఏదైనా పని చేయడానికి చాలా ముఖ్యమైన లక్షణం ఇదే. మనకి ఇప్పుడు మీరు ఏదో పని చేయాలి, ఆఫీస్ పని చేయాలి, వాళ్ళు చదువుకుందాం అనుకున్నారు. మీ ఇంట్లో టీవీలో ఏదో మూవీ చూస్తూ ఉంటారు. అదేదో ఒక సీన్ డైలాగ్ వినిపిస్తుంది, మీరు వెళ్ళి చూడాలి అనిపిస్తుంది. మనుషులు ఇంద్రియ వశం లాగేస్తుంది, ఆకట్టుకుంటారు. ఎవరో ఏదో మాట్లాడుకుంటే మనం వెళ్ళి మాట్లాడదాం అనిపిస్తుంది. ఇదే కార్యసిద్ధికి ఫస్ట్ అడ్డకు. ఎందుకంటే మీ దృష్టి ఇప్పుడు మీ లక్ష్యం మీద లేదు, మీ దృష్టి ఇక్కడ వచ్చేసి అలా ప్రతిసారి ఇలా వచ్చి 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 ఏమవుతుందంటే మీ లక్ష్యాన్ని మీరు చేరుకోలేకుండా పోతారు. కాబట్టి ఇది అలా ఉండాలి. నా తే ప్రసన్నోదకాం దివ్యా నానా విహగ సేవితాం ఉపాధి జగ్ముర్వేగేన శరదండాంజలాకులాం. శరదండం అని ఒక నదిని దాటారు. దాని తర్వాత సత్యోపయాచనం మనకు వృక్షం ఏదైనా యాచిస్తే, సత్యమైనది యాచిస్తే అది ఇస్తుంది అని అక్కడ ప్రదక్షిణం చేశారు. దాని తర్వాత కులింగ నగరం వెళ్ళారు. అభికాలం తతప్రాయ ఒకరోజు రెస్ట్ తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఒక తేజోభి భవనాచ్యుత అక్కడ ఇక్షుమతి అని ఒక నది. ఇక్షుమతి అనే నది విశ్వామిత్ర మహర్షి నిర్మాణం చేసిన ఒక నగరం అది. ఇక్షుమతి అని నా పేరు ఆ నదికే. ఇక్షు అంటే చెరుకు అని అర్థం. చెరుకు రసం లాగా ఉంటుందంట దాని వాటర్. రివర్ వాటరే షుగర్ కేన్ జ్యూస్ లాగా ఉంటుంది, అంత తీయగా ఉంటుంది. అది పితృపైతామహీం పుణ్యాం అని అంటున్నారు. అక్కడ దశరథ మహారాజా వాళ్ళ వంశస్థులందరూ వేటాడడానికి టూర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వెళ్తారట. ఇక్షుమతి నది దగ్గర ఉన్న అక్కడ కొంతసేపు అక్కడ వాసం చేసేసి వస్తారు. వేట అని వెళ్ళి, ఒక హాలిడే అని వెళ్ళి, రెస్ట్ కోసం అక్కడ వెళ్ళేసి వస్తారు. అవన్నీ చూస్తున్నారు. అవేక్షాంజలిపానాంశ్చ బ్రాహ్మణాన్ భేదపా. అక్కడ ఇక్షుమతి నది దగ్గర దాటుతున్నప్పుడు ఒక విషయం అంటున్నారు. వాల్మీకి మహర్షి చాలా అందంగా ఒక విషయం, ఎందుకో అన్నారు అనుకోకూడదు, ఏదో ఒక సూక్ష్మం ఉంటుంది. అవేక్షాంజలిపానాంశ్చ బ్రాహ్మణాన్ వేదపారగాన్ యయుర్మధ్యేన బాహ్లికాన్ సుధామానం చ పర్వతం. సుధామ అని ఒక పర్వతం దాటుతున్నారు. అక్కడ బాల్లిక దేశం ఇవన్నీ దాటుతున్నారు, ఒక్కొక్క దేశం దాటుతున్నారు. అవేక్షాంజలి బాల్లిక దేశం అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దగ్గర అనుకోండి. అవేక్షాంజలి పానాంశ అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్షుమతి నది దగ్గర కొంతమంది బ్రాహ్మణులు దోసెట్లో ఆ నది నీళ్లు తాగుతున్నారు. నదీ నీళ్లు తాగి మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళ వేదపారాయణం చేసుకుంటున్నారు, వేదాధ్యయనం చేస్తారు, వేదాంతం చెప్పుకుంటారు. ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నారు? వీళ్ళు వెళ్తుంటే అది ఒక సీన్ కనిపిస్తుంది. అంటే వాళ్ళకంతే ఆహారం, ఆ దోసెడి నీళ్ళు ఉంది కదా తాగడం, రోజంతా అంతే వాళ్ళకి ఆహారం. అంటే అదొక వైరాగ్య నిష్ట. అది అలా తపస్వి అనేవాడు అలా ఉండాలి అని ఉంది. వేదాంతి స్వామి అంటారు వైరాగ్య పంచకంలో. ఏమంటారంటే
శిలం కిమనలం భవేదనలమోదరం బాధితం భయం అంటే వాళ్ళ మిత్రుడు విద్యారణ్యుడు అని పేరు. కృష్ణదేవరాయ వాళ్ళ విజయనగర సామ్రాజ్యంలో రాజగురువు ఆయన. వేదాంతేశ్వర స్వామి ఫ్రెండ్. వేదాంతేశ్వర స్వామి కాంచీపురంలో వరదరాజ స్వామి కైంకర్యం చేస్తూ అక్కడ ఉన్నారు. ఈయన ఇంత పెద్ద మేధావి కదా, ఈయనకి ఈ విజయనగర సామ్రాజ్యంలో వస్తే కవులకు అందరికీ సన్మానం చేస్తారు, కవులందరినీ పెట్టుకుంటారు కదా. ఎస్పెషల్లీ విజయనగర సామ్రాజ్యానికి ఇది ఒకటి ఉంది. కృష్ణదేవరాయ టైంలోనే చాలామంది పోయిట్స్ని ఆయన లిటరేచర్ ఎంకరేజ్ చేశారు. ఈ ముగ్గురు ఉండేవారు, నన్నయ్య, తిక్కన్న, ఎర్రాప్రగడ అని ముగ్గురు. ఆయనే చేశాడు ఆది కవులు కవిత్రయ. అయితే ఇక్కడ వస్తే నీకు సన్మానం చేస్తారు, ఎందుకు కష్టపడుతున్నావు కాంచీపురంలో ఒక లెటర్ రాసేసి ఇచ్చారు. అప్పుడే వైరాగ్యం వచ్చాను రాసి ఇచ్చారు. దానిలో విషయం అంటున్నారు, శిలం కిమనలం భవేదనలమోదరం బాధితుం పయః ప్రసృతిపూరకం కిమునదారకం సారసం అయత్నమలమల్లకం పతిపటచ్చరం కచ్చరం భజంతి విబుధాముదాశః కుక్షిత శ్లోకం ఆ లెటర్లో వేదాంతేశ్వర. శిలం కిమనలం భవే అనలమోదరం బాధితుం అంటారు. అంటే ఇక్కడ జాఠరాగ్ని ఉందా, ఈ జాఠరాగ్ని, ఈ అగ్ని ఆకలి మనకి పిసుగుతుంది లోపల, దాన్ని అణగార్చి వేయాలి. ఆకలిని ఇది చేయాలంటే ఒక పిడికెల అన్నం చాలు, ఎక్కువ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒక పిడికెల అన్నం చాలు. దాహం వేస్తుందా, పయః ప్రసృతిపూరకం కిమునదారకం సారసం. ఒక ఏదో ఒక కాలువ ఉంది, లేకపోతే ఒక కోనేరు ఉంది, ఒక పుష్కరిణి, అక్కడ వెళ్ళి దోసెడు నీళ్ళు తాగితే చాలు. సారసం ఒక సరస్సులో వెళ్ళి దోసెడు నీళ్ళు తాగితే చాలు. అయత్నమలమల్లకం పతిపటచ్చరం కచ్చరం. శరీరాన్ని యొక్క సిగ్గు కాపాడుకోవడానికి ఇంట్లో ఏమీ పనికిరాని చినిగిపోయిన ఒక చిన్న బట్ట ఉంటే కూడా దాన్ని గోచీలాగా వేసుకొని మన శరీరానికి అదొక్కటే కాదు. బతకడం ఇంత తేలిక, బతకాలంటే ఇంత ఈజీగా బతకొచ్చు. దీనికోసం పోయి మనకి భగవంతుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని భగవంతుడి కోసం వాడకుండా భజంతి విబుధాముదాహి. ఈ మహారాజాలందరినీ కీర్తించాలా, మహారాజా నువ్వు ఇది అని వాడి ముందు వాడేదో డబ్బులు ఇస్తాడని వాడేందుకు కుక్షిత. ఏమి దుస్థితి ఇది, ఇదంతా నాకు వద్దు, నాకు వరదరాజ స్వామి ఏది ఇస్తే అది చాలు అంటున్నారు. అంటే అక్కడ ఈ విషయం చూడండి, దోసెడు నీళ్లు తాగితే చాలు అంటున్నారు కదా. వైరాగ్య స్థితిలో బ్రాహ్మణుడు ఉండాలి అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా వేద పాఠశాలలో మంచి ఇప్పుడు నేను డైలీ అక్కడ వెళ్ళి నేర్పిస్తున్నాను కదా, వేద పాఠశాలలో గురువులు ఉంటుంది, కడుపు నిండా భోజనం పెట్టకూడదు. వాళ్ళకి చాలా ఆశ ఉంటుంది, మనం వెళ్తే వీళ్ళు వేదం చదువుతున్నారు, వీళ్ళకి ఏదైనా చేయాలి అని అనిపిస్తుంది. కానీ వాళ్ళకి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టకూడదు అని ఉంది శాస్త్రం. శృంగేరి పెద్ద పాఠశాలలో కూడా కడుపు నిండా భోజనం పెట్టరు, సుఖమైన భోజనం పెట్టరు. అంటే మంత్లీ 2 times. ఎందుకంటే భోజనం సుఖంగా ఉందనుకోండి, చదువు ఎక్కదు. కడుపు నిండా తింటే బుర్ర పనిచేయదు అని ఉంది ఆయుర్వేదంలో. హాఫే తినాలి, హాఫ్ తింటే లేకపోతే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. అందుకే బ్రహ్మచారి ఉపనయనం చేసేటప్పుడు వాడు 2-3 ప్రతిజ్ఞలు చేస్తాడు. దాంట్లో ఒక ప్రతిజ్ఞ ఏంటంటే మాషు సుప్తాహ అంటాడు. ఇకపైన నువ్వు మధ్యాహ్నం వేళ నిద్రపోకూడదు అంటే బాడం అలాగే అని అంటాడు. ఎందుకు మధ్యాహ్నం వేళ నిద్రపోకూడదు అంటే గృహస్థుడు పెళ్ళైన ఆచార్యుడు కొంచెం అంటే వయసు అయిపోతుంది కదా, కొంచెం టైర్డ్గా ఉంటే ఒక 1 hour 1/2 hour రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. వీడు ఆ టైంలో కూడా గురు శుశ్రూష చేసుకుంటూ అప్పుడు కూడా గురువు నేర్పించి దాన్ని రివైజ్ చేయాలి, మళ్ళీ వేదాధ్యయనం చేయాలి. బ్రహ్మచారికి ఆ మధ్యాహ్నం నిద్ర అనేది లేదు, అది చేయకూడదు అని ఉంది శాస్త్రం. కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రహ్మచర్య నుంచి అది చేసిన వాళ్ళకి ఇది జీవితాంతం అలవాటు అయిపోతుంది, మధ్యాహ్నం వేళ నిద్రపోదు. కాబట్టి అందుకే ఏమంటున్నారు, వీళ్ళందరూ అలా ఉన్నారు వేదపాలు. అది చూసి ఎంత ఆశ్చర్యపోతుంది అంటే ఇలా ఉండాలి. అంత వైరాగ్యకరమైన బ్రాహ్మణుని చూసి ఆశ్చర్యంగా అది కనిపిస్తుంది, దాన్ని ఆకట్టుకుంటుంది. వాళ్ళని దర్శనం చేసుకొని వెళ్తున్నారు. విష్ణోపదం ప్రేక్షమాన్, అక్కడ ఒక విష్ణుపాదం లాగా ఒకటి ఉందంట. విపాశాం చాల్మలీం నదీర్వాపీ తటాకాని పల్వలాని సరాంశిచ, అన్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళారు.
పశ్యంతో వివిధాంశ్చాపి సింహాన్ వ్యాఘ్రాన్ మృగాన్ ద్విపాన్. చాలా జింకల్ని, పులుల్ని, సింహాల్ని అన్ని చూస్తున్నారు. చూసి అన్నీ చేసి దాని తర్వాత యయుర్పతామిహ పతాతి మహత శాసనం భర్తురీప్సవః తే శ్రాంతవాహనాదూత వికృష్టేన సతాపత గిరివ్రజం పురవరం శీఘ్రమాసే దురంజస భర్తుప్రియార్థం కులరక్షణార్థం భర్తుశ్చ వంశశ్చ పరిగ్రహార్థం అహేడమానాస్త్వరయా స్మదూత రాత్యాం తు తే తత్పురమేవ యాతాః. 3వ రోజు రాత్రి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళకి దృష్టిలో ఏముందంటే అన్నీ చూసేటప్పుడు కూడా శాసనం భర్తురీప్సవః, అయ్యో వశిష్ఠ మహర్షి మనకు నియమనం ఇచ్చారా, అది చేయాలి, వశిష్ఠ మహర్షి ఇలా చెప్పారు చేయాలి, వశిష్ఠ మహర్షి ఇలా చెప్పారు, అదే ధ్యానం ఉందంట. కైంకర్యం చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ఫస్ట్ డే ఉన్నట్టు లాస్ట్ డే వరకు ఉండాలి. ఇది గురువు ఆజ్ఞ, ఇది చేయాలి, ఇది పెరుమాళ్ళకి ఇష్టం, ఇది చేయాలి, ఇదే భావన ఉండాలి. అయితే చూడండి వెళ్ళాక ఏమన్నారు, భర్తు ప్రియార్థం భర్తు, మనకి భర్త లాగా వశిష్ఠ మహర్షి, ఆయన ప్రీతి కోసం కుల రక్షణార్థం, మన అయోధ్య యొక్క కులం యొక్క రక్షణ, భర్తుశ్చ వంశశ్చ పరిగ్రహార్థం, భర్తు యొక్క వంశం సూర్యవంశం మళ్ళీ కీర్తి పునర్వైభవం తేవడానికి కోసం వీళ్ళు అదే శ్రద్ధతో వీళ్ళు కైకేయ నగరాన్ని చేరుకున్నారు వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు. దాని తర్వాత వీళ్ళు ఏ రాత్రి అయితే చేరుకున్నారో అదే రాత్రి భరతుడికి ఒక ఘోరమైన కల ఒకటి వచ్చింది, దుస్వప్నం. అది చెప్తాను. యామేవ రాత్రిం తే దూతాః ప్రవిశంతి స్మతాం పురీం భరతేనాపి తాం రాత్రిం స్వప్నో దృష్టోయమప్రియః. పొద్దున్న లేచాడు, చేసి ఏంటి ఇంత భయంకరమైన స్వప్నం వచ్చింది అని చాలా బాధగా వ్యాకులుగా ఉన్నాడు, చాలా వ్యాకులత చెంది ఉన్నాడు. అయితే తప్యమానం తవాజ్ఞాయ వయస్యా ప్రియవాదినః ఆయాసం వినయిష్యంతః సభాయాం చక్రిరే కదా. ఎవరు చెప్పేది వినట్లేదు, ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు భరతుడు కైకేయ మహారాజా. అక్కడ కూడా చాలా ఫ్రెండ్స్ ఆయనకి, చెప్పినా వినట్లేదు. ఆయన్ని సరే మూడ్ ఆఫ్గా ఉంది, ఆయనని ఆయన్ని కొంచెం ఇది చేద్దామని వీళ్ళందరూ వాదయంతి తథా శాంతిం లాసయంతి బిజాపరే నాటక అన్యపరే స్మార్ హాస్యాన్ని వివిధాని నాటకాలు వేస్తున్నారు, నృత్యాలు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి, జోక్స్ ఏదో చెప్తున్నారు, చాలా ఏమంటారు చాలా నవ్వు కలిగేటువంటి డ్రామాలు, గేమ్స్ అటువంటి ఏమేమో చేస్తున్నారట వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ భరతుడిని మళ్ళీ చీరప్ చేయడానికి. కావట్లేదు, ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు. సతైర్మహాత్మా భరతః సఖిభిః ప్రియవాదిభిః గోష్ఠీర్ హాస్యాని కుర్వద్భిః నప్రాహృష్యత రాఘవః. ఏమైందో చెప్పట్లేదు. తర్వాత వాళ్ళ సఖులందరూ ఏమైంది భరత, ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు, పొద్దు నుంచి చూస్తున్నావు, ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అని అడిగితే అప్పుడు చెప్తున్నాడు, నాకు భయంకరమైన స్వప్నం ఒకటి వచ్చింది. స్వప్నే పితరమద్రాక్షం మలినం ముక్తమూర్ధజం పతంతం అద్రిశిఖరాత్ కలుషే గోమయే హృదే. మా నాన్నగారు చాలా మలినమైన, చాలా ఒళ్ళంతా మలినంగా ఉంది, అంటే అశుద్ధి. ఇంత మలినంగా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. పెద్ద శిఖరం నుంచి టప్మని కింద పడిపోయి పెండ సానుపుతో ఒక పెద్ద ఒక కాలువ ఉంది, ఆ కాలువలో పడిపోయారు. నల్ల బట్టలు వేసుకున్నారు. ప్లవమానశ్చ మే దృష్టః సతస్మిన్ గోమయే హృదే పిబన్నే అంజలినా తైలం హసన్నివ ముహుర్ముహు. ఆ గోమయంలో పడి ఇలా 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 నూనె తాగుతున్నాడు అని పిచ్చోడైపోయి నూనెను తాగుతూ ఉన్నాడు. దాని తర్వాత తతస్థిలోదనం భుక్త్వా పునరదశిరాః తైలేనాభ్యక్త సర్వాంగస్తైలేమేవాన్వగాహత. అన్నం తినే బదులు నల్ల నువ్వులు తింటున్నాడు. నల్ల నువ్వులతో ఇలా కలుపుకొని నల్ల నువ్వులు తింటున్నాడు. దాని తర్వాత ఏ నూనె ఇది తాగుతున్నాడు అదే ఒళ్ళంతా రాసుకుంటున్నాడు. దాంతోనే స్నానం చేస్తున్నాడు, అది నీళ్లు అనుకొని స్నానం చేస్తున్నాడు. స్వప్నే సాగరం శుష్కం చంద్రం చ పతితం భువి. దాని తర్వాత సాగరం ఎండిపోయినట్టు నాకు దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆకాశం నుంచి చంద్రుడు త్రప్పుమని పడిపోతున్నట్టు నాకు
దృశ్యాలు కనిపించాయి కళ్ళలో. దాని తర్వాత ఉపవాక్యస్య నాగస్య విషానాం శకలీకృతం సహసా చాపి సంశాంత జ్వలిత అజాతవేదసః అవధీర్ణాజ పృథివీం శుష్కాంచ వివిధాన్ ధ్రుమాన్ అహం పశ్యామి విధ్వస్తాన్ సధూమాశ్చైవ పర్వతాన్ పీఠే అంటే అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక ఏమంటారు ఒక గాడిద మీద సవారీ చేసుకుంటూ గాడిద ఎలా అరుస్తుందో తెలుసు కదా, అలా అరుస్తూ వస్తుంది. ఆ గాడిద మీద ఒక ఆయన రక్తచందనం అన్నీ రాసుకొని నల్ల బట్టలు వేసుకొని ఆయనతో పాటు ఒక ఆవిడ ఏదో ఉంది, రాక్షసి లాగా ఉంది. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే మా నాన్న మీద ఇలా తాడు వేసి ఇలా లాక్కొని తీసుకెళ్తున్నాడు. మా నాన్న బురదలో ఇలా వెళ్తున్నట్టు నాకు ఒక కళ వచ్చింది. యముడు కల్లో వస్తున్నాడు. అలా కళ వచ్చింది అంటున్నారు. చాలా ఘోరమైన కలిగి నవ్వుతున్నాడు, హహ అని నవ్వుతున్నాడు వాడు ఎవడైతే తీసుకెళ్తున్నాడు. అయితే ఏవమే తన్మయా దృష్టిం ఇమాం రాత్రిం భయావహాం అహం రామోథవా రాజా లక్ష్మణో వా మరిష్యతి. అయ్యో నాకు భయంగా ఉంది, చాలా దుస్వప్నం ఇది. నాకు నిశ్చితంగా ఏమనిపిస్తుందంటే నాకో లేకపోతే మా అన్నయ్య రాముడికో లేకపోతే దశరథ మహారాజాకో లక్ష్మణుడికో మా నలుగురిలో ఎవరికో పెద్ద ఆపద ఏదో ఉంది అని నాకు అనిపిస్తుంది. నరో యానేన యస్వప్నే ఖరయుక్తేన యాతి అచిరాత్ తస్య ధూమ్నాగ్రం చితయా సంప్రదృశ్యతే. ఎవడైతే కలలో ఏనుగు అరవడం, దాని తర్వాత మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో ఏనుగు అంటున్నారు, గాడిద అరవడం, గాడిద మీద సవారీ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం, ఇవన్నీ చూస్తే వాళ్ళు మరణిస్తారు అని సంకేతం. ఉంది స్వప్నశాస్త్రంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నాకు ఇంకా దుఃఖం ఏంటంటే నాన్నకి ఏమైనా అయిపోతుందేమో అని నాకు చాలా భయంగా ఉంది. నేను వెంటనే మా నాన్నని చూడాలి అని ఎదురు చూస్తున్నాడు. అప్పుడే వీళ్ళు వస్తున్నారు. వచ్చేసి పురోహితస్త్వాం కుశలం ప్రాహ సర్వే చ మంత్రిణః త్వరమానశ్చ నిర్యాహి కృతమాత్యైకం త్వయా. వచ్చారు, నమస్కరించేసి రాజగృహంలో ప్రవేశించారు. భరతుడిని నమస్కరించేసి, అయ్యా వశిష్ఠ మహర్షి మిమ్మల్ని కుశలం అడిగారు, మిమ్మల్ని ఎందుకో త్వరగా రమ్మని చెప్పారు. ఎందుకో మాకు కారణం చెప్పలేదు. తొందరగా మీరు బయలుదేరి ఏదో చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ మ్యాటర్ మీతోనే డిస్కస్ చేయాలని చెప్పారు. తొందరగా రావాల్సింది అని చెప్పారు. ఇమాని చ మహార్హాణి వస్త్రాణి ఆభరణాన్ని చ ప్రతిగృహ్య విశాలాక్ష మాతులస్య చ దాపయ. అయ్యా మీకోసం అన్నీ తీసుకొచ్చాం అని ఏంటి 20 కోట్యస్యు, దీంట్లో 30 కోట్ల తులమైన నగలు ఉన్నాయి, దీంట్లో 20 కోట్ల నగలు మీ మామగారికి, 10 కోట్ల నగలు మీ తాతగారికి కేకే అశ్వపతి మహారాజాకి ఇవ్వండి అని చెప్పారు. దాని తర్వాత ప్రతిగృహ్యతు తత్సర్వం స్వనురక్త సుహృజ్యనే దూతానువాచ భరతః కామే సంప్రతి పూజ్యతాన్. అలా చెప్పగానే భరతుడు వెంటనే ఈ స్వప్నం రావడం ఏంటి, వీళ్ళు రావడం ఏంటి అని భరతుడు ఇంకొంచెం శంకితుడై కొంచెం బాధపడుతుండగా ఆ దూతుల్ని దగ్గరికి పిలిచి భరతుడు ఇలా అడుగుతున్నాడు. కచ్చిత్ సకుశలీ రాజా పితా దశరథోపమా మమ కచ్చిత్ ఆరోగ్యత రామే లక్ష్మణే చ మహాత్మని. మా నాన్న దశరథ మహారాజా గారు బాగున్నారు కదా, ఆయనకి ఏం అవ్వలేదు కదా, మా అన్నయ్య రాముడు బాగున్నాడు కదా, లక్ష్మణుడు బాగున్నాడు కదా, ఏం ఆరోగ్యంలో ఏం అవ్వలేదు కదా అని అంటున్నాడు. పోనీ ఆర్యాచ ధర్మనిరత ధర్మజ్ఞా ధర్మవాదిని అరోగాచాపి కౌసల్య మాతారామస్య ధీమతః. మా రాముడి మాత అయిన కౌసల్యమ్మ ధర్మనిరతురాలు, ఎప్పుడు ధర్మజ్ఞురాలు, పూజలే చేస్తూ వ్రతాలు చేస్తూ ఇప్పుడు ధర్మచింతనతో ఉంటుంది. మా కౌసల్యమ్మ బాగుంది కదా అని అడుగుతున్నాడు. కచ్చిత్ సుమిత్రా ధర్మజ్ఞ జననీ లక్ష్మణస్య శత్రుఘ్నస్య చ వీరస్య అరోగాచాపి మధ్యమా. మా సుమిత్రమ్మ బాగుంది కదా, శత్రుఘ్నుడు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు, ఏం లేదు కదా. లక్ష్మణుడు వాళ్ళమ్మ ధర్మజ్ఞురాలు, సుమిత్రమ్మ బాగుంది కదా, ఆరోగ్యం బాగుందా అని. దాని తర్వాత కైకేయి గురించి అనేటప్పుడు భరతుడు కైకేయిని చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు అని మనకు తెలుస్తుంది. మనకేమో ఇప్పుడే కైకేయి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాడు కదా, వాళ్ళ అమ్మ ఎటువంటి తెలుసు. ఆత్మకామ సదా చండీ క్రోధన ప్రాజ్ఞమానిని అరోగా చాపి మే మాత కైకేయి కిమివాచ. ఆత్మకామ ఎప్పుడు తనకేది ఇష్టమో అదే చేస్తుంది. ఒక ఆవిడ ఉంది అయోధ్యలో,
సదాచండి ఎప్పుడు అవతల వాళ్ళ మీద ఏడుస్తూ ఉంటుంది. అవతల వాళ్ళు ఎదిగితే నచ్చదు. క్రోధన ఎప్పుడు కోపం. ప్రాజ్ఞమానిని ధర్మం మీద చింతన ఉండదు. తన క్షేమమే చూసుకుంటూ ఉంటుంది, తన గొప్పయే చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇటువంటి మా అమ్మ బాగుంది కదా అని అంటున్నాడు. అంటే తెలుసు ఎటువంటిదో. ఏవ ముక్తాస్తు తే దూత భరతేన మహాత్మ. వాళ్ళు చాలా అందంగా జవాబు చెప్పారు. ఏమన్నారంటే కుశలాస్తే నరవ్యాగ్ర ఏషాం కుశలమిచ్చసి శ్రీశ్చాం వృణుతే పద్మా యుజ్యతాం చాపి తేరత. అయ్యా, మీరు ఎవరెవరి గురించి అడిగారో అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు. మీరు కొంచెం తొందరగా బయలుదేరి రండి. ఏదో వశిష్ఠ మహర్షినే మీతో ఏదో మాట్లాడాలన్నారు. అందరూ బాగున్నారు, ఏం దిగులేం లేదు, మీరు తొందరగా బయలుదేరండి. చాలా అందంగా చెప్పాలి. మీకు తెలియనేది తెలియదు. ఆ విషయం ఏమైంది తెలుసా? కొంతమంది చెప్తారు. చాలా సింపుల్ విషయం కూడా చాలా కష్టపడి చెప్తున్నారు. మన ఇంటి పక్కన ఆయన ఉన్నాడు కదా, 60 ఏళ్ళు ముసలాయన ఉంటాడే, ఆయన ఊరికి వస్తున్నాడు. ఏదో చచ్చిపోయినట్టు చెప్తారు. కాబట్టి రాజన్ పితుర్గమిష్యామి సకాశం దూతచోదిత పునరప్యమేష్యామి యదా మే త్వం స్మరిష్యసి అని చెప్పి దాని తర్వాత కైకేయి మహారాజా దగ్గర వెళ్ళారు. తాతయ్య, నేను ఇంక వెళ్ళొస్తాను అని చెప్పి బయలుదేరాడు. బయలుదేరేటప్పుడు తమువాచ శుభం వాక్యం శిరస్యాగ్రాయ రాఘవం. నుదిటి పైన ముద్దు పెట్టుకున్నాడట అశ్వపతి మహారాజా. ముద్దుకొని భరతుడిని కౌగలించుకొని అన్నారట, నేను మీ నాన్న దశరథ మహారాజా అడిగాను చెప్పు, మీ అమ్మ కైకమ్మని అడిగాను చెప్పు. దాని తర్వాత తౌ చతాత మహేశ్వాసు భ్రాతరు రామలక్ష్మణు, నాకు చాలా ఇష్టమైన రామలక్ష్మణుని నేను అడిగానని చెప్పురా భరత అన్నాడు. తస్మై హస్త్యుత్తమాన్ చిత్రాన్ కంబలాన్. ఈయనెన్నో ఇస్తున్నాడు గిఫ్ట్స్ అన్ని, పులులు, అక్కడ రష్యన్ ఇవన్నీ బాగుంటాయి కదా యానిమల్స్ అన్నీ, బ్రీడ్ అవన్నీ ఇస్తున్నాడు. పులులు, జింకలు, ఏనుగులు, ఎన్నో రథాలు. కొంతమంది భరతుడికి హితం చెప్పడానికి కొంతమంది ఏమంటున్నారు, కొంతమంది మినిస్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు, అంటే ఏమంటారు, వెల్ విషర్స్ లాంటి వాళ్ళు, కొంతమంది డెసిషన్లో హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు, అట్లాంటి వాళ్ళని అందరినీ పంపిస్తున్నాడు. దాని తర్వాత ఏనుగుల్ని పంపిస్తున్నాడు, పెద్ద పెద్ద రథాలు, ఎన్నో సామాన్లు, పెద్ద కాన్వాయ్ ఒకటి అంత వస్తుంది. రథంలో బయలుదేరుతున్నాడు. సదత్తం కైకేయేంద్రేణ ధనం తాన్నాభ్యనందత. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఇన్ని పంపించాడా, అన్ని సామాన్లు చదువుతున్నారు, కార్గోలాగా అన్నీ ఎక్కిస్తున్నారు. కొంచెం కూడా రుచి లేదంట భరతుడికి. అసలు అవన్నీ చూసి కూడా ఇష్టం లేదు. భరత కేకయీ పుత్రో గమనత్వరయా. నేను తొందరగా ఎప్పుడు వెళతాను, ఎప్పుడు అయోధ్యకి వెళతాను, ఎప్పుడు మా నాన్నగారిని చూస్తాను అని భరతుడు చాలా ఇది చేస్తున్నాడు. దాని తర్వాత బయలుదేరాడు. వెంటనే రథాన్ని బయలుదేరాడు. అభ్యతీత్య తతోపశ్యత్ అంతఃపురం అనుత్తమం తతస్తద్భరత శ్రీమాన్ అవివేశాని వారిత. ఇలా రథం బయలుదేరేటప్పుడు రాజభవనం కేకేయ మహారాజా యొక్క రాజభవనాన్ని నమస్కరించి, ఎందుకంటే ఈ రోజులు ఉన్నాడు కదా, అది నమస్కారం, అదొక సంస్కారం. నమస్కరించి తాతయ్య ఇంకా వెళ్ళొస్తాను, మామయ్య ఇంకా వెళ్ళొస్తానని యుధాజిత్కి కూడా చెప్పేసి బయలుదేరాడు. బయలుదేరేసి బలేన గుప్తో భరతో మహాత్మా సహార్య కస్యాత్మ సమైరమాత్యై ఆదాయ శత్రుఘ్నమవేత శత్రుర్ గృహత్యయౌ సిద్ధ ఇవేంద్రలోకాత్. భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ఇదే చింతతో నడిపిస్తున్నాడు, కానీ ఏం చూడలేకపోతున్నాడు. భరతుడు అదే నాన్నకి ఏమైంది, రాముడికి ఏమైంది, ఇలా ఉంటుందా, అలా ఉంటుందా, ఏమై ఉంటుంది, ఎందుకు ఏమేమో ఆలోచిస్తున్నాడు. దాని తర్వాత 10 రోజులు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. చాలా అద్భుతమైన ప్రయాణం. వచ్చేటప్పుడు వీళ్ళు షార్ట్కట్లో వచ్చేసారు. గుర్రం ఒకటే కదా, షార్ట్కట్స్ అన్నీ తెలుసు వచ్చేసారు. ఇప్పుడు రథాలని రావాలంటే మెయిన్ రోడ్ నుంచే రావాలి. వెళ్ళేటప్పుడు 3 రోజుల్లో వెళ్ళారా, వచ్చేటప్పుడు 7 రోజులు అయింది. ఇంకా టోటల్ 10 రోజులు అయింది టోటల్. సప్రాన్ముఖో రాజగృహాత్ అభినర్యాయ వీర్యవాన్ తతఃసుధామాద్యుతిమాన్ సంతీర్యావేక్ష్యతాం నది. ఒక్కొక్క నది దాటుతున్నారు. ఏలాదనే నదీం తీర్త్వా ప్రాప్య చాపర పర్వతాన్ యమునాం ప్రాప్య సంతీర్. అలా వచ్చారు, అన్నీ దాటి సరస్వతి, గంగా, ఆ నది, ఈ నది అన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చారు. చైత్రరథ అవన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చారు. దాని తర్వాత యమునా నది దగ్గర వచ్చాక అక్కడ రెస్ట్ ఇచ్చాడు కొంతసేపు. చాలాసేపు ఆ గుర్రాలకి, ఆ ఏనుగులకి చాలా అలసిపోతాయి కదా అవి కూడా, ఉరికి సేపు రెస్ట్ ఇచ్చాడు. సో వాళ్ళ
వచ్చిన భటులకు కూడా రెస్ట్ ఇచ్చాడు. అక్కడ కొంచెంసేపు పడుకున్నాడు, అనుష్ఠానం అంతా చేశాడు. దాని తర్వాత వీళ్ళు చాలా సరే కానీ ఇంకా తొందరగా వెళ్దామని వెళ్ళాడు. వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వెళ్తున్నాడట, తత్ర స్నాత్వాత పీచాత, అక్కడే స్నానం చేశాడు యమునా నదిలో, అనుష్ఠానం అంతా చేసుకున్నప్పుడు భద్రో భద్రేణయానేన మారుత కత్మివాత్య కాదు, తొందరగా వెళ్ళు అంటే ఆ సారథి నడిపిస్తుంటే ఎలా ఉందంట, వాయుదేవుడు రథంలో వెళ్తే ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తాడో అలా నడిపిస్తున్నాడు. ఇలా అంటే దూరం నుంచి చూస్తే ఏదో గాలి దుమారం ఇలా రేపితే ఎలా ఉంటుంది, మనిషి రథం కనిపించదు, దుమారం మాత్రం కనిపిస్తుంది కదా, గాలి దుమారం అలా కనిపిస్తుందంట. దాని తర్వాత గంగా నది దాటారు, మళ్ళీ అక్కడ కూడా రెస్ట్ అంతా తీసుకుంటున్నారు. దాని తర్వాత హస్తినాపురం వచ్చారు, దాని తర్వాత పాంచాలం అదే కులింగ నగరం అని దాటేసి అయోధ్యాం మనునారాజ్ఞ నిర్మితాం చ దదర్శ, అయోధ్య దూరం నుంచి కనిపిస్తుంది, మనువు నిర్మాణం చేసిన అయోధ్య అది కనిపించగానే అయోధ్యామగ్రతో దృష్ట్వా సారథిం చేదమబ్రవీత్, అయోధ్య చూడగానే దూరం నుంచే చెప్తున్నాడు సారథి దగ్గర, సారథి ఏదైతే రథం నడిపిస్తున్నాడు అని చూసి, ఏషా నాతి ప్రతీతా మే పుణ్యోద్యాన యశస్విని, ఉద్యానాలు నాకు ఎందుకో ప్రీతి సంతోషకరంగా లేవే, ఇది చూస్తేనే ఒక సంతోషం ఏర్పడుతుంది, మన ఇంట్లోపల మనం ప్రవేశిస్తే సంతోషం ఏర్పడట్లేదే. అయోధ్య దృశ్యతే దూరాత్ సారథే పాండుభృత్తిక యజ్విభిర్గుణసంపన్నైర్బ్రాహ్మణైర్ వేదపారగై, ముందు అయోధ్య అంటేనే ఎక్కడ చూసినా బ్రాహ్మణులు హోమం అంతా చేస్తుంటారు, ఎవ్వరు కనిపించట్లేదే. ఒక మంచి ఊరికి లక్షణం ఇది. ఆ సంప్రదాయంలో నావల్పాకం అని ఒక ఊరు చదిచాలు ప్రస్తావించారు, అది దాని అడ్రస్లో ఎస్ నావల్పాకం అని ఉంటుంది పోస్టల్ అడ్రస్ ఇప్పుడు కూడా. ఎస్ కొన్ని ఊర్లకి తమిళనాడులో అలా ఉంటాయి, పడవేరి కొన్ని అగ్రహారాలవి ఎస్ అని ఉంటుంది. ఎస్ అంటే ఏంటంటే శ్రోత్రియం అని పేరు. అంటే పాతకాలంలో కొంతమంది మహారాజాలందరూ ఈ వేద పండితులకి కొన్ని గ్రామాలన్నీ రాసిచ్చారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వైరాగ్యంగా ఉంటారు, వాళ్ళు ధనాన్ని ఆశపడరు, వాళ్ళు వేదాధ్యయనమే చేయాలి, డబ్బులు సంపాదించకుండా వేదం నేర్పియాలి, వేదాధ్యయనం చేయాలి, జ్ఞాన సముపార్జన చేయాలి. అటువంటి వాళ్ళు ఉంటే రాజ్యం క్షేమంగా ఉంటుంది, వాళ్ళు నలుగురికి ధర్మం చెప్తారని ఆ కాలంలో ఏం చేసేవారంటే కొన్ని ల్యాండ్స్ రాసిచ్చేవారు. ఎందుకంటే దాంట్లో వచ్చే అన్నం ధాన్యం పప్పులు కూరగాయలన్నీ పండించుకొని వీళ్ళు ఎవరి మీద డిపెండ్ కాకుండా దాంట్లో వచ్చే బియ్యం తిని అవి అంటే ధాన్యాలను తిని వీళ్ళు ఆరోగ్యంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పోషించుకోవచ్చు అని ల్యాండ్స్ ఇచ్చేవారు. దాని తర్వాత అది కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని పోయాయి, కొన్ని అంటే ఆ ల్యాండ్స్ చూసి మళ్ళీ వేదం వదిలేశారు, అదంతా అయింది, చాలా ధర్మం వదిలేశారు, కొంతమంది ఇంకా ధర్మం పట్టుకున్నారు. ఈ నావల్పాకం వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉన్నారు. అంటే నావల్పాకం అనేది శ్రోత్రియం ఎలా అయింది అని చిన్న విషయం ఉంది. ఆ కాలంలో ఆర్కాట్ అని ఆర్కాడ్ అని అంటారు ఇప్పుడు కూడా. అక్కడ నవాబులు ఉండేవారు ఒకప్పుడు, ముస్లిమ్స్ 16th century 17th century అప్పుడే నావల్పాకం అగ్రహారం ఇచ్చారనమాట వీళ్ళకి. అయితే వీళ్ళు అసలు తిరుమలలో వాళ్ళే, తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామి సేవ చేసేవాళ్ళు. అక్కడక్కడ దాంట్లో ఒక వంశస్థులు ఇక్కడ వస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు, బ్రాహ్మణులు, ఆయన ముస్లిం నవాబ్ అయినా బ్రాహ్మణులకి ఇలా వాళ్ళ అర్హత బట్టి వాళ్ళకి కొన్ని భూములు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని అనౌన్స్మెంట్ చేస్తే చాలామంది బ్రాహ్మణులు వచ్చారు. వస్తే అప్పుడు ఏం చేశారంటే కూర్చోబెట్టారు, రాజా ఏదో పనిలో ఉన్నారు, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు కలుస్తారు అని చెప్పారు. వీళ్ళకి ఏదో పండ్లన్నీ ఇచ్చారు తినడానికి. అయితే ఈయన ఏం చేశాడు, కొంతమంది వీళ్ళు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి ఈ మళ్ళీ 2 o'clock రమ్మని చెప్పారు. అందరూ వచ్చారు, ఆయన రాలేదు. అయితే వీళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుకుంటున్నారు, రాజా ఒక్కొక్కళ్ళకి ల్యాండ్స్ రాసిస్తున్నాడు. ఏమైంది మీరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే, అందరు వచ్చారు ఒక ఆయన రాలేదు, నేను చెప్పాను కదా 2 o'clock రమ్మని అని చెప్పాడు. అదే అయినా రాలేదు, అదే మాకు భయంగా ఉంది. అంటే ఆ కాలంలో రాజా శాసనం అంటే శాసనం కదా, ఒక్కొక్కసారి రాజా కోపం కూడా వస్తుంది, కోపం వస్తే ఈయడు, ఇప్పటిలా ఉండదు కదా, రాజాకి కోపం వచ్చేటట్టు చేయకూడదు. సరే ఎందుకు రాలేదు ఆయన అని అడిగారు. ఆయన కొంచెం చాలా అనుష్ఠానపరుడు, మధ్యాహ్నం అయింది కదా, మాధ్యాహ్నకి స్నానం చేయాలి, సంధ్యావందనం చేయాలి,
దాని తర్వాత శాలగ్రామ ఆరాధన అంతా చేయాలి. నదీ దగ్గర ఉన్నాడు, చేసుకొని కొంచెం మెల్లగా వస్తారు, రావడానికి టైం పడుతుంది అంటే అప్పుడు మహారాజా అన్నారట, సరే ఆయన డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, ఆయన చేసుకొని అనుష్ఠానం మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, ఆయనకి ఎన్ని కావాలో నేను రాసి ఇచ్చేసానని చెప్పండి, శ్రోత్రియం అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఆయన ఊరేంటి నావల్పాకం డిక్లేర్ చేసేసాను అంటే వాడు ముస్లిం అయినా వాడికి అంత గౌరవం. ఇప్పుడు కూడా నావల్పాకం అనే ఉంటుంది. శ్రోత్రియం అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక ఊరికి అది లక్షణం. వేదాధ్యయనం వేదఘోష వినిపించాలి, లేకపోతే శ్మశానంలాగా ఉంటుంది. మంగళమైన శబ్దం, అక్కడక్కడ వేద పాఠశాలలు ఉండాలి, వేదాధ్యయనం చేసేవాడు ఉండాలి, లేకపోతే చాలా కష్టం. అయితే అది వినిపించట్లేదే అని భరతుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు. అయోధ్య ప్రవేశించగానే వేదఘోష వినిపిస్తుంది. ఏదో ఒక పిల్లవాడే చిన్న ఏదో ఒక వేదాధ్యయనం చేస్తుంటాడు ఇంటి ముందు కూర్చొని, ఏది కనిపించట్లేదే అంటున్నాడు. దాని తర్వాత అయోధ్యాం పురా శబ్ద శ్రూయతే తుములో మహాన్ సమంతాన్ నరనారీణాం తపధ్య చ శృణోమ్యహం. ఇలా ఉద్యానవనాల్లో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇలా దంపతులు కలిసి చేతిలో చేయబెట్టుకొని హాయిగా సురక్షితంగా నడుస్తూ ఉంటారు స్వేచ్ఛగా ప్రేమలో. ఏం కనిపించట్లేదే. ఉద్యానాని సాయాన్నే క్రీడతో పరైర్నరై. చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారే, కనిపించట్లేదే. నాకు ఎందుకో అయోధ్య ఎలా ఉందంటే తాన్యధ్యాన్నురు ఉరు దంతీవ. అయోధ్య ఏడుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు, ఏడుపు కొట్టు ముఖం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అయోధ్య. ఎందుకలా అయిపోయింది? అరణ్యభూదేవ పురీ శారదే ప్రతిభాతి మాం నహ్యత్ర యానే దృశ్యంతే న గర్జేర్న చ వాజిభిః. ఏనుగులు కనిపించట్లేదు, గుర్రాలు కనిపించట్లేదు, మన సైన్యం అంతా ఇక్కడ, అందరినీ ఇక్కడ తినిపించడానికి అందరినీ తీసుకొని వస్తారు, ఏమి కనిపించట్లేదు. ఉద్యానాని పురాభాంతి ముక్త ప్రముక్తాని చ. అసలు జనాలే లేరే, జనాల సంచారమే లేదు, ఏదో లాక్డౌన్ లాగుంది. జనానాం రతి సంయోగ అత్యంత గుణవంతి చ. జనాలందరూ హడావిడి చేస్తూ ఉంటారు, గోలగోలగా ఉంటుంది, ఏం లేదు, జాతర లాగుంటుంది అయోధ్య, ప్రతిరోజు ఒక పండుగలాగా ఉంటుంది. తాన్యేతాన్యద్య పశ్యామి నిరానందనన్నివర్ష హస్తపర్ణైరనుపతం విక్రోషద్భిరివద్రుమైః నాద్యాపి శ్రూయతే శబ్దో మత్తానాం మృగపక్షిణ. అదే కాదు, ఫారెస్ట్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడక్కడ, వాళ్ళలో ఏనుగులు పక్షులు మృగాలు, పక్షుల చెప్పుడు కూడా నాకు వినిపించలేదు. ఇంత బాగా కూస్తాయి పక్షులన్నీ చెట్ల మీద, అవి కూడా కూయట్లేదే. అసలు ఏంటి, ఒక చిన్న జీవరాశి అయినా ఉందా లేదా అయోధ్యలో? అందరూ సడన్గా ఎక్కడో అయోధ్య వదిలేసి ఎక్కడో వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకు ఇలా ఉంది? బేరీ మృదంగ వాదీనా, మృదంగం వాయిస్తారు, ఏదో ఒకటి ఊరేగింపు అవుతూ ఉంటుంది, లేకపోతే భజన చేస్తూ ఉంటారు, ఏదో ఒకటి అవుతుంటుంది, ఏమి వినిపించట్లేదే. అక్కడక్కడ నాట్యాలన్నీ అవుతుంటాయి, నాటకాలు అవుతుంటాయి, ఏంటిది చాలా ఇలా ఉందేంటి? అనిష్టాని చ పాపాని పశ్యామి విధాని చ. ఏంటి సర్వతా కుశలం సూత దుర్లభం మమ బంధుషు తథా హ్యసతి సమ్మోహే హృదయం సీదతీవ మే. నాకు హృదయం ఎందుకో చాలా దిగులుగా ఉంది, హృదయంలో దిగులు పుడుతోంది, ఏమైందో ఏమో, నాకు ఎందుకో భయంగా ఉంది అని అంటున్నాడు. ఊరికే ఇదే మాట అంటున్నాడు. అంటే దాని తర్వాత వైజయంతి ఒక ద్వారం అయోధ్య మహానగరానికి, ఆ ద్వారం లోపల ప్రవేశించాడు. దాని తర్వాత అలానే అక్కడ తన రాజగృహంలోకి ప్రవేశించాడు. మెల్లగా ప్రవేశించేటప్పుడు వీళ్ళందరూ రాజభటులందరూ ఘోషణ చేస్తున్నారు, పరాక్ పరాక్ భరత మహారాజా వచ్చారు, అలా ఏదో ఘోష చేస్తున్నారు. అన్నది భరత మహారాజా చూసి కొంచెం నవ్వుతూ భరత మహారాజు ఒక్కొక్కళ్ళని ఇది చేస్తున్నాడు, బాగున్నారా రాముడిలానే అది అంటున్నారు. సత్వేనా ఏకాగ్ర హృదయోద్వాస్తం ప్రత్యర్చతం జనం. ఒక్కొక్కళ్ళని చూస్తున్నాడు భరతుల్ని, రాముడిలానే సేమ్ అలానే భరతుడు. దాని తర్వాత సూతం అశ్వపదే క్లాంతం అబ్రవీత్ తత్ర రాఘవ. ఇలా అంటున్నాడు. కిమహం త్వయరయానీత కారణేన వినానఘ అశుభాశంకి హృదయం శీలం చ పతితీవమే. ఏమయ్యా సారథి, ఇంత తొందరగా నన్ను ఎందుకు రమ్మనుంటారు? నాకు ఎందుకో ఏదో అశుభం జరిగింది అనిపిస్తుంది, ఏమై ఉంటుందో అర్థం కావట్లేదే అని అంటున్నారు. సమ్మార్జనాని విహీనాని పురుషాని ఉపలక్షయే. అసలు వీళ్ళందరూ స్నానం చేశారా లేదా? స్నానం చేస్తున్నట్టు కనిపించట్లేదే. అసంయంత కవాటాని. ఏం చూడు, దుమ్మంతా అలానే ఉంది, ఎవరు మెయింటైన్ చేయట్లేదు, ఏమైంది ముగ్గు వేయలేదు. బలికర్మ విహీనాని, ఎవరు
అవి కాకులకి అక్కడక్కడ ఇంట్లో ముందు బలీలు మనం పెడతాం కదా చేస్తాం, అలా పెడతారే, ఏం చేయట్లేదే. హోమాలు, మంచి మంచి ధూపాలు, గంధం స్మెల్ అంతా వస్తుందే, పూజలు జరుగుతున్నట్టు హోమాలు ఏం స్మెల్ రావట్లేదే. అలక్ష్మీకాని పశ్యామి కుటుంబీ భవనాన్యం, అన్ని గదులన్నీ మూసున్నాయే, అసలు ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా, ఏమైంది. దేవాగానాన్ని శూన్యాన్ని, దేవాలయాలన్నీ మూసున్నాయి, దేవతార్చన జరుగుతుందా లేదా, పూజలు జరుగుతున్నాయా లేదా, ఏమైంది నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదే అంటున్నాడు. దాని తర్వాత మలినం చాశ్రుపూర్ణాశ్చ దీనం ధ్యానపరం కృశం సరస్త్రీం పుంసం చ పశ్యామి జనముత్కంఠితం పురే. ఇలా చాలా దుఃఖపడ్డాడు. దాని తర్వాత ఫస్ట్ వెళ్ళగానే దశరథ మహారాజ భవనానికే వెళ్ళాడు. తొందరగా నాన్నని చూడాలి ఫస్ట్, ఎందుకంటే స్వప్నం నాన్న దుస్వప్నం వచ్చింది కదా. అపశ్యన్స్తు తతస్తత్ర పితరం పితురాలయే జగామవరతో ద్రష్టం మాతరం మాతురాలి. అక్కడ వెళ్తే నాన్నగారు లేరు. నాన్నగారు ఇక్కడ లేరంటే సరే, మా నాన్నగారికి అమ్మ అంటే ఇష్టం, సరే అమ్మతో పాటు మన అమ్మ గదిలో మా అమ్మ గృహంలో ఉన్నారేమో అని. దాని తర్వాత కైకమ్మని చూడ్డానికి కైకేయి యొక్క గృహంలోకి ప్రవేశించాడు. అనుప్రాప్తం తు తందృష్ట్వా కైకేయీ ప్రోషితం సుతం ఉత్పపాత తథారిష్టా త్యక్త్వా సౌవర్ణమానసం. ఆసనం, బంగారాసనంలో కూర్చొని ఉందంట కైకేయి. భరతుడు వచ్చాడు అని చెప్పగానే లేచి వెంటనే సుఖంగా వెళ్ళింది దగ్గరికి. ప్రవిశ్యైవ ధర్మాత్మా స్వగృహం శ్రీ వివర్జితం భరత ప్రేక్ష జగ్రాహ జనన్యాశ్చరణం శుభౌ. భరతుడు వెళ్ళగానే ఇలా అమ్మ కాళ్ళ మీద పడి మొక్కుతున్నాడు. తన్మూర్తిం సముపాగ్రాయ, వెంటనే నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకుంది, గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుంది అమ్మ కైకమ్మ. అంకే భరతమారోప్య ప్రష్టుం సముపచక్రమే, ఇలా గట్టిగా పట్టుకుంటూ కళ్ళు పెట్టి ఆనందంగా చూస్తూ ఇలా పట్టుకొని ఉజ్జగిస్తూ కూర్చో అని ఆసనం ఇచ్చింది. ఆసనం ఇచ్చాగానే దాని తర్వాత ఇలా అనింది, కుశలేమని అడిగింది. నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు, అన్నయ్య ఎలా ఉన్నారు యుధాజిత్ అని అడిగింది. అడగంగానే దాని తర్వాత అద్య మే సప్తమీం, అదే ఆర్యకస్తే సుకుశలీ యుధాజిన్ మాతులస్తవ ప్రవాసాచ్చ సుఖం పుత్ర సర్వం మే వక్తుమర్హసి. ఇన్ని సంవత్సరాలైందిరా నాన్న నేను చూసి, 12 సంవత్సరాలైంది. ఎలా ఉన్నావు, ఎలా ఎంజాయ్ చేశావు, ఏమేం చేసావు చెప్పు, నాకు ఒకటి చెప్పు చూద్దామని అంటుంది. మెయిన్ విషయం చెప్పకుండా సుత్తంతా అడుగుతుంది. ఏం చేసావు, అది చేసావా, అక్కడ వెళ్ళావా, ఇది తిన్నావా, అవన్నీ అడుగుతుంది. భరతుడు అన్నీ ఒకటి చెప్తున్నాడు. చేశానమ్మా, అక్కడ వెళ్ళాను, 12 సంవత్సరాలు ఇది చేశాను, అది చేశాను, ఇది నేర్చుకున్నాను, అక్కడ చేశాను, తాతగారు ఇవన్నీ చెప్పారు అన్నీ చెప్తున్నాడు. కానీ ఏదో అమ్మ అడిగింది అని చెప్తున్నాడు, కానీ ఒక ప్రశ్న ఉంది మనసులో ఎప్పటి నుంచో. దాని తర్వాత అడుగుతున్నాడు. అద్య మే సప్తమీం రాత్రి చ్యుతస్యార్యకవేష్మనః అంబాయా కుశలీ తాతో యుధాజిన్మాతులష్టమే. అమ్మ 7వ రాత్రమ్మ వాళ్ళకి నేను కైకేయ దేశం వదిలేసి. నిన్ను అడిగారమ్మా తాతగారు, ఎన్మే ధనం ఎన్నో రత్నాలు ధనాలన్నీ ఇచ్చి పంపించాడమ్మ. కానీ పరిశ్రాంతం పత్య అవన్నీ వస్తున్నాయి, మెల్లగా వస్తున్నాయి. నేను కొంచెం తొందరగా వచ్చేసానమ్మా రథంలో, ఎందుకంటే నాకు త్వరగా రావాలనిపించింది. తతోహం పూర్వమాగత, వాళ్ళు మెల్లగా వాళ్ళు రేపు ఎల్లుండో వస్తారు మెల్లగా. రాజ్యవాక్యహరైర్దూతై స్తరమార్యోహమాగత యదహం ప్రష్టుమిచ్చామి తదంబా వక్తుమర్హసి. అమ్మా నన్ను ఎందుకమ్మా తొందరగా రమ్మన్నారు వశిష్ఠ మహర్షి గారు, ఎందుకు ఇంత తొందరగా రా, ఏదో మాట్లాడాలన్నది ఏమై ఉంటుందమ్మా, నువ్వు చెప్పవా అని అడిగా. ఎందుకు, సరే నేను వచ్చేటప్పుడు అయోధ్య ఎందుకు చాలా అమంగళంగా ఉంది, ఎవరు ఏదో నాకు చాలా తేడాగా ఉంది, ఎవరు కనిపించట్లేదేంటి, ఎందుకు ఇలా ఉంది. నచ అయం ఇక్ష్వాకు జన ప్రవిష్ట, కనిపించిన వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా లేరు. నన్ను చూస్తే కూడా భరత అని కొంతమంది వెనకాల వస్తారు, చూస్తారు, నవ్వుతారు, ఎవరు నవ్వట్లేదేంటి, నన్ను చూసి కూడా దీనంగా తల దించుకొని నడుస్తున్నాను, ఏమైంది అని అడుగుతున్నాడు. రాజా అభవతి భూయిష్ట ఇహాంభయా నివేశనే నమహం చాద్య పశ్యామి ద్రష్టుమిచ్చన్నిహాగత. అదంతా సరే, దశరథ నాన్నగారు ఎక్కడ, నాన్నగారిని చూడ్డానికి వచ్చాను నేను. ముందు రాజభవనానికి వెళ్ళాను, నాన్నగారు కూడా అక్కడ లేరు. సరే ఇక్కడ ఉంటారని ఇక్కడ వచ్చాను, ఇక్కడ కూడా లేరేంటి, ఎక్కడ వెళ్ళారు మా నాన్నగారు. సరే ఇక్కడ లేకపోతే సరే మన ఆహోస్విదం అంబా జ్యేష్ఠాయా కౌసల్యా నివేశనే, కౌసల్యమ్మ గదిలో ఉన్నారమ్మా,
చెప్పమ్మా ఒకసారి నాన్నగారిని చూసేసి వస్తాను అన్న. తం ప్రత్యువాచ కైకేయీ ప్రియవద్ఘోరమప్రియం అజానంత ప్రజానంతి రాజ్యాలోభేన మోహిత. ఇలా చెప్పమ్మా, ఎందుకమ్మా మౌనంగా ఉన్నావు, చెప్పు 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 అంటే చాలా సింపుల్గా ఏం జరగనట్టు అన్నీ తెలిసిన కైకి ఇలా చెప్పిందండి. ఏంట్రా, యాగతి సర్వభూతానాం తాగతిస్తే పితాగత రాజా మహాత్మా తేజస్వి యాయజూక సతాంగతి. నాన్న చాలా గొప్పవారు, ధర్మాత్ముడు. ఈ లోకంలో ఉన్న జీవరాశులందరూ చివరికి ఎక్కడ వెళ్తారో అక్కడ వెళ్ళారు అంతే అన్నది. చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది. అందరూ వెళ్ళారు, ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళారు. ఎక్కడ వెళ్ళారు అంటే ఉన్న జీవరాశులందరూ చివరికి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తారు, అక్కడ వెళ్ళారు, ఏముంది అని అంటున్నారు. అది అర్థం కాలేదంట భరతుడికి కొంతసేపు. ఏంటమ్మా అంటే అది చెప్పింది కొంచెం ఆలోచించి ప్రాసెస్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. అంత ఈజీగా చెప్పేసింది ఏం జరగనట్లు. తశ్రుత్వా భరతో వాక్యం ధర్మాభిజనవాన్ శుచి పపాత సహసా భూము పితృశోకబలార్జిత. అది విని కొంతసేపు ఏం చెప్పిందో అర్థం కాదు, చచ్చిపోయారు అని అర్థంగానే ఇలా ఆల్రెడీ చాలా యాంగ్జైటీ ఉంది, చూస్తున్నాడు ఏమైందో ఏమైందో ఏమో, 7 రోజుల నుంచి యాంగ్జైటీ ఉంది. చెప్పగానే టప్పుమని ఇలా మంచం పట్టుకొని కింద పడిపోయి ఇలా కూర్చున్నాడట. చేతులు వణుకుతున్నాయి భరతుడికి. దశరథ మహారాజు చనిపోయారు. హాథోస్మీతి కృపణాం దీనాం వాచముదీరయన్. అయ్యో ఇంకా నేను అయిపోయాను, నేను చనిపోయాను, నాకు మరణం వచ్చినట్టే అని, అయిపోయింది నా జీవితం ఇంక అయిపోయింది అని భరతుడు తానే చచ్చిపోయినట్టు అనుకుంటున్నాడు. నాన్నగారు చచ్చిపోయారని వినగా నిపపాత మహాబాహుర్బాహు విక్షిప్య వీర్యవాన్ తతశోకేన సంవీతః పితుర్మరణ దుఃఖితః విలలాప మహాతేజ భ్రాంతాకులిత చేతనః. ఇలా పట్టుకొని తల మీద చేయి పట్టుకొని బాదుకుంటూ విక్కి 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 ఏడుస్తున్నాడు భరతుడు. అయ్యో నాన్న నాన్న నాన్న, ఏంటమ్మా నాన్నగారు పోయారా అని ఏడుస్తున్నాడు. ఈ ఏడుస్తుంటే ఈ భుజాలన్నీ ఇలా శివరవుపోతున్నాయి, అంత ఏడుస్తున్నాడు. ఏతత్ సురుచిరం భాతి పితుర్మే శయనం పురా శిశనే శశినే వామలం రాత్రో గగనం తోయదాత్యయే. అయ్యో మా నాన్నగారి మంచం రత్నాలతో ఎంత బాగా కళకళలాడుతుందే, ఆ రత్నాల్లో చంద్రుడిలాగా పడుకుంటాడే మా నాన్న లేరా అని ఏడుస్తున్నాడు. ఇంత గొప్ప మహారాజా, బుద్ధిమంతుడు, ఇంత ధర్మాత్ముడు, ఇటువంటి మహారాజు లేదా? బాష్పముత్సృజ్య కంఠేన స్వాత్మన పరిపీడిత ప్రత్యాద్యవదనం శ్రీమత్ వస్త్రేణ జేతాంబరః. ఇలా ఏడిచి తుడుచుకుంటుంటే ఉత్తరీయంలో పడుతున్నట్ట నీళ్ళు పడి అంగవస్త్రం తడుస్తుందంట. అంత ఏడుస్తున్నాడు. ఏడ్చి ఒక చాలా సేపు ఏడిచాడు. తమార్థం దేవ సంకాశం సమీక్ష పతితం భువి నికృత్తిమిమశాలస్య స్కంధం పరశునావనే. అలా చూడగానే కైకేయి దగ్గర వచ్చి ఇలా భుజం పట్టుకొని ఉత్తిష్టోత్తిష్ట కింశేషే రాజన్నత్ర మహాయశః త్వద్విధాన హి శోచంతి సంతః సదశి సంవతాః దానయజ్ఞాధికారా హి శీలశ్రుతి తపోనుగాః బుద్ధిస్తే బుద్ధి సంపన్న ప్రవేర్వర్గార్కస్య మందిరే. లే నాన్న లే, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఇప్పుడు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి. రాజ్యం నీదే, ఇప్పుడు నీ చేతిలోనే ఉంది. నువ్వే ఎలా, నువ్వు బుద్ధిమంతుడివి, ధైర్యశాలివి. నువ్వు చేసిన దానము తపస్సు అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఫలితం వచ్చింది. నువ్వు రాజ్యం వేని సుఖభోగాలు అనుభవించకుండా ఇప్పుడు ఏడవాల్సిన పరిస్థితి కాదు. నువ్వు ఇప్పుడు రాజవ్వాలరా అన్నట్టు. ఇంకా వినిపించుకోలేదు ఆ మాట. ఇప్పుడు అంటున్నాడు, అభిషేక్షతి నామం తు రాజ్యా యజ్ఞం తు యక్షతే ఇత్యహం కృత సంకల్పో హృష్టో యాత్రామయాశిషం. వశిష్ఠ మహర్షి తొందరగా రావాలి అని చెప్తే ఏమో నాన్నగారు అన్నయ్య రాముడికే పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారేమో, అమ్మయ్య ఆఖరికి అది అయింది, అన్నయ్యని మహారాజాలాగా చూడొచ్చు అని ఒక హృదయంలో ఏదో ఒక మూలలో ఒక సంతోషం. అమ్మా అదే ఉంటే ఎంత బాగుండు అని అనుకొని వచ్చానమ్మా. ఏంటమ్మా ఇటువంటి వార్త చెప్పావే అని అంటున్నారు. తదిదం హ్యే అన్యథాభూతం వ్యవదీర్ణం మనోమ పితరం యోన పశ్యామి నిత్యం ప్రియహితే రథం. ఎప్పుడూ నా హితమే కోరుకుంటారే నాన్నగారు. ఆ నాన్నగారిని నేను చూడకుండా ఉన్నానేమ్మా. 12 ఏళ్ళు అయిందమ్మా నాన్నగారిని చూసి. ఇక నేను నాన్నగారిని చూడలేనా తల్లి అని ఏడుస్తున్నాను.
అంబకేనాద్యగాద్రాజా వ్యాధినా మయ్యనాగతే ధన్యా రామాదయ సర్వే ఏ పితా సంస్కృత స్వయం. ఏంటమ్మా అలా ఎలా మరణించారమ్మా నాన్నగారు? ఏదైనా వ్యాధి ఏదైనా వచ్చిందా? రాముడు ఎంత భాగ్యశాలి, మా అన్నయ్య దగ్గరుండి, నాన్న చివరి క్షణాల్లో దగ్గరుండి సంస్కారం అంతా చేశాడు కదా. ఎంత తెలియదు పాపం, ఎంత భాగ్యశాలి, ఎంత అదృష్టవంతుడు మా అన్నయ్య. ననూనం మాం మహారాజ ప్రాప్తం జానాతి కీర్తిమాన్ ఉపజిఘ్రేత తు మాం మూర్ధ్ని తాత సన్నామ్య సత్వరం. నేనే దౌర్భాగ్యవంతుణ్ణి, నేను నాన్నగారిని చూడలేకపోయానే. నేను వచ్చాను అని తెలియగానే భరత వచ్చావారా అని నన్ను ఆలింగనం చేసుకుంటారే, నా బుగ్గల్ని రెండిలా పట్టుకుంటారే, నన్ను ముద్దు పెడతారే. నేను చిన్నప్పుడమ్మా నేను ఆడుకుంటూ వస్తే నా దుమ్మంతా కమ్ముకుంటే ముఖం మీద తన చేతులతో దుమ్మును తుడుస్తాడమ్మా. ఆ చేతులు ఎక్కడమ్మా? మళ్ళీ నా చేతుల్ని ఎక్కడ పట్టుకుంటాను? మళ్ళీ పట్టుకోలేనే అమ్మా చేతుల్ని. కస్వపాణి సుఖస్పర్శ తాతస్య ఆక్లిష్టకర్మణ. మళ్ళీ నాకు నాన్నగారి కౌగిలి దొరకదే, మళ్ళీ నాకు నాన్నగారి ముద్దు దొరకదే, ఆయన ఆశీర్వాదం దొరకదే, ఆయన ప్రేమ దొరకదే. ఎంత దౌర్భాగ్యశాలిని నేను అని ఏడుస్తున్నాను. యోమే భ్రాతా పితా బంధు యస్య దాసోస్మి సమ్మత అని ఏడ్చి ఏమంటున్నారు? సరే అమ్మా, ఈ ఇంత దుఃఖంలో నాకు శాంతి రావాలంటే యోమే భ్రాతా పితా బంధు యస్య దాస్యోస్మి సంహిత తస్య మాం శీఘ్రమాఖ్యాహి రామస్యాక్లిష్టకర్మణ. మా అన్నయ్య రాముడు ఉన్నాడే, నాకు అన్నయ్య, అమ్మ, నాన్న, బంధువు, నా ప్రభువు అన్నీ ఆయనే. ఆయనని పట్టుకొని, ఆయన కాళ్ళని పట్టుకొని నేను ఆయనని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చేయి పట్టుకొని నేను గట్టిగా కౌగిలించుకుంటేనే నాకు సుఖం ఏర్పడుతుంది తల్లి, నాకు శాంతం ఏర్పడుతుంది. ఇంత దుఃఖంలో నేను దుఃఖం నుంచి బయటికి రావాలంటే మా అన్నయ్యని నేను చూస్తే తప్ప నాకు ఇది రాదు తల్లి అని అంటారు. పితా హి భవతో జ్యేష్ఠో ధర్మమార్గస్య జానత. నాన్న తర్వాత మా నాన్న రాముడే కదా నాకు నాన్న. రాముడు ఒక్కడే తల్లి నాకు దిక్కు. కాబట్టి తస్య పాదో గ్రహీష్యామి స ఇదానీం గతిర్మమ. నేను నాకు ఆయన పాదాలే గతి. నాకు వెంటనే వెళ్ళి ఆయన పాదాలని పట్టుకోవాలి తల్లి. ధర్మవిద్ధర్మశీలశ్చ మహాభాగో దృఢవ్రత ఆర్యే కిమబ్రవీద్రాజా పితామే సత్య విక్రమ. సరే అమ్మా, నాన్న ఇంత ధర్మజ్ఞుడు, ధర్మశాలి, ఎంతో యజ్ఞం చేసేవాడు, త్రికాలజ్ఞాని, పోయేటప్పుడు నా గురించి ఏదైనా చెప్పారా తల్లి? నా కోసం, భరతుడి కోసం, నా కోసం ఏదైనా సందేశం వదిలారా? ఉంటే చెప్పవా అన్నాడు. ఏం చెప్పాడమ్మా? చివరి మాటలు ఏంటి నాన్నవి అని అడుగుతుంటే ఈవిడ నిజం చెప్పేసి రామేది రాజా విలపన్ హా సీతే లక్ష్మణేనిత. ఏమన్నాడరా మీ నాన్న? హా రామ, హా సీత, హా లక్ష్మణ అని అంటూ ఏడ్చి చచ్చిపోయాడు. హా రామ, హా లక్ష్మణ, సీత అన్నాడా? ఏమైందమ్మా అని. అయితే ఏమన్నాడు? సిద్ధార్థాస్తు నరారామం ఆగతం సహ సీతయా లక్ష్మణం చ మహాబాహుం ద్రక్షంతి పునరాగతం. ఎవరైతే సీతారామలక్ష్మణుల్ని మళ్ళీ తిరిగి రావడం చూస్తారో వాళ్ళు ధన్యులు అని మాడని చచ్చిపోయాడట్రా మీ నాన్న. చివరి అదే మాడాలట్రా. అది వినగానే ఇంకా దుఃఖం ఎక్కువైంది. వచ్చేదానీం సధర్మాత్మ కౌసల్యానందవర్ధన లక్ష్మణేన సహభ్రాత్ర సీతయా సమాగత. ఏంటమ్మా తిరిగి వస్తే సీతారామ లక్ష్మణులు తిరిగి వచ్చి చూస్తే వాళ్ళు ధన్యులేంటి? అదే లేరా? రాముడు ఇక్కడ లేడా? ఇక్కడే లేడు అన్నయ్య. అన్నయ్య ఇక్కడ ఉండాలి, అన్నయ్య ఇక్కడ ఉండాలనే నేను అనుకుంటున్నా. అన్నయ్య లేడా ఇక్కడ అంటే తథా పృష్ట అని అప్పుడు ఉన్నట్టు చెప్పింది. అరే సహి రాజసుత పుత్ర క్షీరవాస మహావనం దండకాంధ వైదేవ్య లక్ష్మణానుచర. నేనే పంపించానురా వనవాసం, నేను పంపించానురా అని అంటారు. నువ్వెందుకు వనవాసం పంపించావు అంటే నువ్వు రాజు అవ్వాలని మీ నాన్న నేనే వరం అడిగానురా, అందుకే రాముడు లక్ష్మణుడు వెళ్ళారు అని చెప్పే ముందు ఏమవుతుందంటే ఒక చిన్న సంభాషణ. ఇంత ఈజీగా చెప్పదు, చాలా రే మీ అన్నయ్య వనవాసం వెళ్ళాడు రా, అందుకే ఈ మాట వచ్చింది అంటూ. శ్రీరాజసుత పుత్ర క్షీరవాస మహావనం దండకారణ్యం వెళ్ళాడు రా, అందుకే మీ నాన్నగారు మాట అన్నారు. దండకారణ్యం వెళ్ళాడా? దండకారణ్యం ఎందుకు వెళ్ళాడు? కచ్చిన్న బ్రాహ్మణతనం కృతం రామేణ కస్యచిత్ కచ్చిన్నాడ్యో దరిద్రో వా తేనా పాపో విహింసిత కచ్చిన్న పరదారాన్వా రాజపుత్రో విగమ్యతే కస్మాత్ స దండకారణ్యే భ్రాత రామో నివాసిత. రాముడిని దండకారణ్యం ఎందుకు పంపించారు
ఒక యువరాజుని రాజా అవ్వలసిన వాడిని పత్నితో సహా లక్ష్మణుడితో సహా మీరు దండకారణ్యం ఎందుకు పంపించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది? ఏదైనా పాపం చేస్తే, ఏదైనా పెద్ద చేయకూడని తప్పు చేస్తేనే కదా పంపిస్తారు. బ్రాహ్మణ ధనం ఏదైనా దొంగలించాడా అన్నయ్య? ఏదైనా బీద వాళ్ళని ఏదైనా మోసం చేశాడా? లేకపోతే ఏదైనా చేయకూడని పాపం ఏదైనా చేశాడా? లేకపోతే ఎవరినైనా హింస పెట్టాడా? లేకపోతే వేరే పెళ్ళైన వేరే కన్య మీద కన్నెత్తి చూడడమో, చేయి పట్టుకోవడమో, అసభ్యంగా మాట్లాడడమో ఇట్లాంటిది ఏదైనా చేశాడా? లేకపోతే మంత్రుల దగ్గర అవమానించడమో ఇటువంటిది చేశాడా? ఎందుకు అన్నయ్యని దండకారణ్యం పంపించారు అని చెప్పగానే ఈవిడనిందంట, రేయ్ నబ్రాహ్మణధనం క్వచిత్ ధృతం రామేణ కస్యచిత్ కచ్చిన్నాడ్యో దరిద్రో వా తేనా పోవో విహింసిత. బ్రాహ్మణధనం దొంగలించలేదు రాముడు, వేరే వాళ్ళని ముట్టుకోలేదు. నరామ పరదారాంచ చక్షుర్భ్యామపి పశ్యతి. ఏంటి రాముడు వేరే అమ్మాయిని కన్నెత్తి చూడవా? రాముడు అలా చేస్తాడట్రా? రాముడు అలా చేయడు. ఏంట్రా నువ్వు అనే మాటలు అంటుంది. అప్పుడు కూడా రాముడు ఇటువంటి తప్పులు చేస్తాడట్రా? మళ్ళీ ఎందుకమ్మా దండకారణ్యం పంపించారంటే, మయా తు పుత్ర శ్రుత్వైవ రామస్యేహాభిషేచనం యాతిష్టస్తే పితా రాజ్యం రామస్య చ వివాసనం సస్వవృత్తిం సమాస్తాయ పితా తే తత్తథా కరోత్ రామస్తు సహ సౌమిత్రిః ప్రేషితః సహ సీతయా తవ పశ్యన్ ప్రియం పుత్ర మహీపాలో మహాయశః పుత్రశోక పరిద్యూనః పంచత్వం ఉపపేదివాన్. నీకోసమే అడిగాను రా, నేను రాజ్యం అడిగాను. 2 వరాలు ఇచ్చాడు మీ నాన్న నాకు. మీ రాముడిని వనవాసం పంపించు, భరతుడిని రాజు చేయని అడిగాను. నా మాట విని ఆజ్ఞ పరిపాలన కోసం అన్నయ్యని వనవాసం పంపించాడు. పంపించగానే పుత్రశోకం తట్టుకోలేక కళ్ళ ముందు పుత్రుడు వెళ్ళిపోయాడని ఈయన కూడా వెళ్ళిపోయాడు. అంత సులభంగా అడిగింది. త్వయా తిదానీం ధర్మం. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఊరికే అదే అడిగి నువ్వు నశ చేయకు. ఇప్పుడు నువ్వు ఆలోచించు, ఏం చేయాలి నువ్వు? త్వయా త్విదానీం ధర్మజ్ఞ రామత్వ బలంబ్యతాం తత్కృతే మయా సర్వం ఇదమేవం. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చేశాను రా? నీకోసం. నువ్వు బాగుండాలని, నువ్వు సుఖంగా ఉండాలని, నువ్వు ఎదగాలనే కదా చేశాను. ఈ రాజ్యం అంతా నీదే. ఇప్పుడు ఉన్న రాజ్యం గురించి ఆలోచించు. నువ్వు దీన్ని ఏలాలి. అయోధ్యకి రాజా లేడు కదా, నువ్వు ఏలి దీన్ని శాసించాలి. నీకు ఎంత పెద్ద కర్తవ్యం ఉంది, ఎంత పెద్ద భవిష్యత్తు, గొప్ప భవిష్యత్తు ఉంది. అది ఆలోచించకుండా మళ్ళీ ఏమైంది ఇదేంది అని అడుగుతున్నావు. ఉన్నది ఆలోచిస్తావా, లేని గురించి ఆలోచిస్తావా? వెళ్ళింది, అయిపోయింది. మా శోకం మాంచ సంతాపం ధైర్యమాశ్రయపుత్రకాన్ని దగ్గర వచ్చి శోకం అంతా వదిలేండి అన్న, సుఖంగా ఉండు నువ్వు. తత్తిదానీం హి నగరీం రాజ్యం. ఈ నగరం నీదే, ఈ కోసల దేశం నీదే, సూర్యవంశం యొక్క రాజా నువ్వే. చాలా ఆనందంగా ఉండు. తత్పుత్ర శీఘ్రం విధినా విధిజ్ఞే. వశిష్ఠ మహర్షి నేను అందుకే పిలిచారురా, నీకు పట్టాభిషేకం రా. పిలిచింది అందుకే. రేపు నీకు ఘనంగా పట్టాభిషేకం అవుతుంది, హాయిగా చేసుకో అని. శ్రుత్వా చ పితృవృత్తం భ్రాతరౌ స వివాసితౌ భరతో దుఃఖ సంతప్త ఇదం వచనమబ్రవీత్. కిం తు కార్యం హతస్యేహ మమ రాజ్యేన శోషితః మీ న స్యాద పిత్రా చ భ్రాత్రా పితృసమేన చ. ఓసి క్రూరురాలా, నువ్వు నన్ను చంపి పడేశావు. నువ్వు మా నాన్నని చంపే, నా నాన్న చచ్చిపోయాడని మా నాన్నకి సమానమైన మా అన్నయ్యని ఇద్దరిని విడదీశావా నాన్న నుంచి. నేను ఆ శోకంలో తప్పించిపోతుంటే ఈ రాజ్యం నేను పెట్టుకొని నేనేం చేయను? దుఃఖమకరోర్వృణే క్షారం వివాదతాహ. పుండు మీద కారం జల్లినట్టు ఒక్కొక్క ఇది నాకు నొప్పి ఎక్కువ చేస్తావా? నాన్న ఎక్కడ అని అడిగితే ఇక్కడ అని చెప్తావా, అక్కడ అంటే ఇక్కడ అంటావా? మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా ఇంత పెద్ద ఘోరమైన ఒక అక్రమం జరిగితే ఇంత మెల్లమెల్లగా నాకు చెబుతున్నావా? క్రూరాల కులస్య త్వమభావాయ కాలరాత్రి వివాగత ఉపగూహ్యస్మ హితామేనావబుద్ధవాన్. మా కులాన్ని భ్రష్టు పట్టించడానికే వచ్చావా నువ్వు? ఒక కాలరాత్రిలాగా కమ్మేసి ఒక గ్రహణం పట్టినట్టు పట్టేసి ఇంత కులానికి ఇంత ద్రోహం చేసి పెడతావా? మృత్యుమాపాదితో రాజా త్వయా మే పాపదర్శిని. అయితే నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది, నాన్నగారు నీ వల్లే కదా చనిపోయింది. సుఖం పరిహృతం మోహాత్ కులేస్మిన్ కులపాంసిని. కులాన్ని భ్రష్టు పట్టడానికి, కులానికి ద్రోహం చేసి పెట్టావే, ఏం సుఖపడతావు నువ్వు?
త్వాం ప్రాప్య హి పితామేద్య సత్యసందో మహాయశాః తీవ్ర దుఃఖమపి సంతప్తో వృద్ధో దశరథో నృపః. మా నాన్న సత్యప్రతిజ్ఞుడు మహాయశస్వి, ఎంత దుఃఖపడుతున్నాడో నేను తెలుసుకోలేకపోయానే. ఆ చివరి క్షణాల్లో నేనే ఎంత కష్టపడి ఉంటాడు. ఇంత క్రూరమైన పని చేసి ఏమీ తెలియనట్టు మాట్లాడుతున్నావే. వినాశితో మహారాజ పితామే ధర్మవత్సల, ధర్మానికి వత్సలుడు కదా, ధర్మం ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు ఉంటాడే. అందుకే నీకు మాట ఇచ్చాడు. ఆయనకి ఇష్టం లేకపోయినా మాట అంటే మాట. మా నాన్న ఎంత గొప్ప పని చేశాడు, ఎంత గొప్పవాడు. మాట ఇచ్చాను కదా అని ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రాణానికి సమానమైన రాముడిని నీకోసం వనవాసం పంపించాడే. పుత్రశోకం తట్టుకోలేక చనిపోయాడే. అయ్యయ్యో మా నాన్న ఇంత గొప్ప, ఎంత కష్టపడ్డారు, నేను పక్కన లేనే అని ఏడుస్తున్నాను. కౌసల్యాచ సుమిత్రాచ పుత్రశోకాపి పీడితే దుష్కరం యది జీవేతాం ప్రాప్యత్వాం జననీమవ. నీ వల్ల కౌసల్యమ్మకి ఎంత కష్టం వచ్చింది, రాముడిని కోల్పోయిందే. నీ వల్ల సుమిత్రమ్మకి ఎంత కష్టం వచ్చింది, లక్ష్మణుడు దూరంగా ఉన్నాడే, నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావు, నీకు అసలు సిగ్గులేదా అని అంటున్నాడు. నన్వార్యోపి చ ధర్మాత్మా త్వయి వృత్తం అనుత్తమం వర్తతే గురువృత్తిజ్ఞో యథా మాతరి వర్తతే. మా అన్నయ్య ధర్మాత్ముడు కాబట్టి ఏంటి అసలు మా అన్నయ్య నీ మాట ఎందుకు విన్నాడు తెలుసా? కౌసల్యమ్మని ఎలా చూశాడో నిన్ను అలానే చూశాడు, అందుకే నీ మాట విన్నాడు. తథా జ్యేష్ఠా హిమే మాత కౌసల్యా దీర్ఘదర్శిని త్వయి ధర్మ సమాస్తాయ భగిన్యామివ వర్తతే. కౌసల్యమ్మ నువ్వు ఒక మాట చెప్పు, నిజంగా గుండె మీద చేసుకొని చెప్పు. కౌసల్యమ్మ ఒక్కసారైనా నిన్ను వేరేలా చూసిందా, అవమానించిందా? సొంత చెల్లెల్లానే కదా చూసింది. ఆమెకు పోయి ఇంత ద్రోహం చేయాలని నీకు ఎలా పుట్టింది మనసులో కోరిక? తస్యా పుత్రం మహాత్మానం చీరవల్కలవాససం ప్రస్థాప్య వనవాసాయ కథం పాపేన చోష. అయ్యో, సొంత కొడుకు, అంత మంచి కొడుకు కళ్ళ ముందు నారవస్త్రాలన్నీ కట్టుకొని వనవాసం వెళ్తుంటే ఎంత కష్టపడిందో ఆ తల్లి, ఎంత ఏడిచిందో. ఇటువంటి కష్టం తెచ్చిపెట్టావే. అపాప దర్శనం శూరం కృతాత్మానం యశస్వినం ప్రవ్రాజ్య చీరవసనం కిన్ను పశ్యామి కశ్యసి కారణం లుబ్ధాయా విదితో మన్యే నతేహం రాగం ప్రతి తథాహ్యనర్థో రాజ్యార్థం త్వయా నీతో మహానయం. నీకు నిజంగా నువ్వు చాలా కామపరురాలివి. నీకు ఏది కావాలో అదే చేస్తావు. నువ్వు స్వార్థపరురాలివి. నీకు ధనం ఐశ్వర్యం ఇదే, అది ధర్మమా అధర్మమా, మార్గం ధర్మ అధర్మాన్ని నీకు లెక్కలేదు. నేను రాముడి ఎందు ఎంత భక్తి ఉందో, రాముడి మీద నా అభిప్రాయం ఉందో, నా మనసులో ఏముందో నువ్వు తెలుసుకోలేకపోయావు కదా. ఇది అష్టమని నువ్వే అనుకొని ఒక పని చేసేసి పెట్టావే. ఈ రాజ్యం నాది కాదు, ఈ రాజ్యం నాది ఎప్పుడూ ఈ రాజ్యానికి అనర్థం తెచ్చిపెట్టావే. అహం హి పురుషవ్యాఘ్ర పశ్యన్ రామలక్ష్మణౌ హేమశక్తి ప్రభావేణ రాజ్యం రక్షితముత్సహే. రాజ్యానికి రాముడు లక్ష్మణుని దూరం చేసి నా చేతిలో పెట్టావా? రామలక్ష్మణుడు లేకపోతే ఈ రాజ్యం బాగుంటుందని అనుకుంటున్నావా? మేరు పర్వతం చుట్టూ అడవి ఉంటుంది. అడవే మేరు పర్వతానికి కాపలా. అలా ఈ అయోధ్య నగరానికి రామలక్ష్మణులే కాపలా. రామలక్ష్మణులు లేకపోతే ఈ అయోధ్య నగరం బాగుంటుంది అని ఎలా అనుకుంటున్నావు? సోహం కథమివంబారం మహాదుర్యం సముద్యమం దంభో దురమివ ఆసాద్య సహేయం కేన చౌదశ. అప్పుడప్పుడే ఒక ఎద్దు, యవనమైన చిన్న పిల్ల, ఆ ఎద్దు మీద ఎంతో భారం పెడితే మోస్తుందా? అలాంటి చిన్నవాడిని నేను, నా మీద ఇంత పెద్ద భారం పెట్టావే. ఒకవేళ నేను సరే, నాకు యోగ బుద్ధో బలమో ఏదో ఒకటి ఏర్పడి ఆచార్య అనుగ్రహం వల్ల ఏర్పడినా నేను నీ కోరిక నేను నెరవేర్చను, నువ్వు అనుకున్నది నేను జరగనివ్వను అంటున్నా. నమే వికాంక్ష జాయేత త్యక్తుత్వాం పాప నిశ్చయం ఇది రామస్య నాపేక్ష ద్వైషాన్ మాతృవత్సత. నేను నిన్ను ఎందుకు వదిలిపెడుతున్నా? రాముడు నిన్ను సొంత అమ్మ అనుకున్నాడు. రాముడు నిన్ను సొంత అమ్మలా అనుకున్నాడు కాబట్టి నేను నిన్ను వదలలేకపోతున్నాను. రాముడికి నువ్వు అమ్మ అయిపోయావు, అందుకు నేను నిన్ను వదలలేకపోతున్నాను. లేకపోతే నేను ఏం చేస్తానో నాకే తెలియదు అంటున్నాడు. ఉత్పన్నాతు కథం బుద్ధి స్థవేయం పాపదర్శిని సాధు చారిత్ర విభ్రష్టే పూర్వేషాం నో విగర్హిత అస్మిన్ కులేహి సర్వేషాం జ్యేష్ఠో. అసలు నీకు సూర్యాంశం యొక్క ధర్మం తెలుసా? ఇక్కడ పెద్ద కొడుకుకే మా రాజ్యం, అది నాకు తెలుసు. పుట్టినప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు.
అన్నయ్యే రాజు అవుతాడని తెలుసు. అన్నయ్య రాజు అవుతాడన్నప్పుడు నేను రాజు అవుతాడనే కోరిక నాకు మనసులోనే లేదు. చిన్నప్పటి నుంచి అన్నయ్య ఎప్పుడెప్పుడు రాజు అవుతాడా, అన్నయ్యకి నేను ఎప్పుడెప్పుడు సేవ చేస్తాననే భావనలోనే ఉంటే ఎవడు నా గురించి ఇలా చేయమన్నాడు అని అంటున్నాను. శతం రాజపుత్రేషు జ్యేష్ఠో రాజాభిషిచ్యతే తేషాం ధర్మైక రక్షాణం కులచారిత్రశోభినాం. మా సూర్యవంశం, మా వంశం యొక్క గొప్పతనం ఇది. ఎప్పుడు పెద్దవాళ్లే రాజ్యం వెళ్ళారు, ధర్మాత్ముల్లాగా వెళ్ళారు. తమ్ముళ్ళందరూ అన్నయ్యకి సేవ చేశారు. అన్నయ్యని సొంత నాన్నని చూసినట్టు జ్యేష్ఠ బ్రాతాను వర్తనం చేశారు. అన్నయ్య అంటే పితృ సమానమనే భావించి అంత ధార్మికులుగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు అన్నయ్యని ఎదిరించి మాట్లాడలేదు. అన్నయ్య అంటే దైవంలా చూశారు. అటువంటి వంశం మాది. మా వంశానికి నువ్వు ఒక కలంకం తెచ్చిపెట్టావే అని ఏడుస్తున్నాడు. నతు కామం కరిష్యామి తవాహం పాపనిశ్చయే యయా వ్యసనమారబ్ధం జీవితాంతకరం మమ. ఇది నువ్వు ఏదైతే పని చేసి పెట్టావే, నా ప్రాణం తీసేంత పని ఇది. నేను చచ్చిపోయేంత పని ఇది. నేను ఎన్ని రోజులు బతుకుతానో తెలియదు ఈ శోకంలో. ఏషత్విదానీ మేవార్హం అప్రియార్థం తవానగం నిర్వర్తయిష్యామి మనాత్ భ్రాతరం స్వజనప్రయం. నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి అన్నయ్య ఎక్కడున్నా సరే నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి అన్నయ్యని మళ్ళీ అన్నయ్య నువ్వు వచ్చేసి అని అన్నయ్య చేతిలో నేను రాజ్యం పెడితే తప్ప నాకు సుఖం లేదు అని అంటాడు. అని మళ్ళీ మాట్లాడి రాజ్యాత్ బ్రహ్మశస్వ కైకేయీ నృశంసే దుష్టచారిణి పరిత్యక్తాసి ధర్మేణ మామృతం రుదతీభవ. నువ్వు ధర్మాన్ని వదిలేశావు, నువ్వు పత్ని ధర్మాన్ని వదిలేశావు. ఇంత మంచి పతి ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా సొంత భార్య ఎవరైనా మొగుడిని చంపుతుందా? ఇంత మంచి పతి, ధర్మాత్ముడైన పతిని నిన్ను ఇంత బాగా చూసుకుని నీకు ఏదైనా లోటు తెచ్చిపెట్టాడా? ఇటువంటి ఒక పతి ఎవరికైనా దొరుకుతారా? అటువంటి పతిని నువ్వు చేతులారా చంపేశావంటే నువ్వు నాకు అమ్మ అంటే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది అని అంటున్నాడు. కిమ్ను తే దూషయద్రామో రాజావా వృషధార్మిక యోయుర్మృత్యు వివాసశ్చ ప్రకృతే తుల్యమాగతో. ఒక్క మాట చెప్పు, రాముడు నీకేం చేశాడమ్మా? నేను లేకపోతే నా లోటు నీకు రాకుండా నాకంటే బాగా చూసుకున్నాడే, దానికి నువ్వు చేసే పని ఇదా తల్లి? రాముడికి పోయేంత కష్టం తెచ్చిపెట్టావే. భ్రూణ హత్యామసి ప్రాప్త కులశ్చాస్య వినాశనాత్. భ్రూణ హత్యకి సమానం కదా, గర్భంలో ఉన్న శిశువుని గర్భంలోనే చనిపోయేటట్టు చేయడానికి సమానం కదా. ఇంత మంచి కొడుకుకి పోయి ఇటువంటి శిక్షను తెచ్చిపెట్టావే. కైకేయి నరకం గచ్చ మా చ తాతసలోకత. నువ్వు మా నాన్నగారి వెళ్ళిన లోకానికి వెళ్ళవు, నువ్వు చచ్చిపోతే కూడా మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళవు, నువ్వు నరకానికే వెళ్తావు, చాలా క్రూరమైన నరకం శిక్షలన్నీ అనుభవిస్తావు అని అంటున్నారు. యత్వయా హీదృశం పాపం కృతం ఘోరేణ కర్మణ సర్వలోక ప్రియం హిత్వా మమాప్యాపాదితం భయం మాతరూపే మమామిత్రే నృశంసే రాజ్యకాముకే నతేహం అభిభాష్యోస్మి. నీతో మాట్లాడాలంటేనే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది. నా ముందు నించోకు నువ్వు. దుర్వృత్తే పతిఘాతిని, మొగుణ్ణి చంపిన దానివి నువ్వు, పతిఘాతిరాలివి నువ్వు, నీతో నేను మాట్లాడడం ఏంటి? చీచి అంటున్నాడు. కౌసల్యాయ సుమిత్రాచ యాశ్చాన్యామమాతర. అయ్యో నా కౌసల్యమ్మ, నా సుమిత్రమ్మ, వాళ్లే నాకు నిజమైన అమ్మలు. వాళ్ళు ఎంత ఏడుస్తున్నారో, ఎంత బాగుపడుతున్నారో, వాళ్ళకు పోయి ఇంత కష్టం తెచ్చిపెట్టావే. నత్వం అశ్వపతే కన్యా. నువ్వు మా తాతగారి కూతురువా నువ్వు. అశ్వపతి ఎంత ధర్మాత్ముడు, యుధాజిత్ ఎంత ధర్మాత్ముడు, యుధాజిత్కి చెల్లెలువా నువ్వు, అశ్వపతి కూతురువా నువ్వు, ఒక రాక్షసివి నువ్వు, అశ్వపతి యొక్క కడుపులో పుట్టావు అని అంటున్నాడు. యత్వయా ధార్మికో రామో నిత్యం సత్యపరాయణ వనం ప్రస్థాపితో వీర పితాపి త్రిదివంగత యత్ ప్రధానాశి తత్పాదం మయి పిత్రా వినాకృతే భ్రాతృభ్యాం చ పరిత్యక్తే సర్వలోకస్య చ ప్రియే. మా అన్నయ్య ఎంత ధర్మాత్ముడు, సత్యపరాయణుడు. అమ్మ అనింది కదా అని నీ మాట పోయి ఎవడైనా లెక్క చేస్తాడా? నీలాంటి నువ్వు క్రూరగాలివే అని, స్వార్థపరురాలని తెలిసి కూడా అమ్మ చెప్పిన మాట కదా అని నీ మాట పోయి పరిపాలించడానికి వెళ్ళాడే. ఎంత ధర్మాత్ముడు! ఆ ధర్మాత్ముడుకు ఎంత కష్టం అనుభవిస్తున్నాడో వనంలో. అటువంటి కొడుకు వెళితే ఏ నాన్న మాత్రం చనిపోకుండా ప్రాణం విడవకుండా ఉంటాడు అని అంటున్నాడు. కౌసల్యాం ధర్మ సంయుక్తాం యుక్తాం పాపనిశ్చయే కృత్వా సంప్రాప్స్యసే హద్య లోకం నిరయగామినీ. కిం నా ఉద్యసే క్రూరేణ యతం బంధు సంశయం జ్యేష్ఠ పితృసమం రామం కౌసల్యాయాత్మసంభవం. బంధు సంశ్రయం నీకు తెలీదా అమ్మా? ఇక్ష్వాకు వంశంలో అందరికీ
ఆశ్రయించేటట్టు ఎవడుంటాడు? రాముడు. అందరూ రాముడిని వెళ్ళి ఆశ్రయించవచ్చు. అటువంటి ఆశ్రయం అయ్యేటట్టు ఒక మనిషి ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిని నువ్వు తీసేసావే అయోధ్య రాజ్యం నుంచి. అన్యదాకిలత, ఈ అయోధ్య అనాథ, ఒక అనాథ ఇదిలాగా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నాథుడు లాంటి రాముడు లేనప్పుడు అనాథ పిల్లాడిలా నేను కొట్టుమిట్టాడుతుంటే నీకు ఆనందం ఇస్తుందా అని అంటున్నాడు. దాని తర్వాత అంటున్నాడు, భయం కచ్చిన్న చాస్మాసు కుతశ్చిత్ విద్యతే మహత్ కుతో నిమిత్త శోకస్థే బ్రూహి సర్వహితైషిణీ. అయితే అంటున్నాడు. దాని తర్వాత ఏమంటున్నాడు, అక్కడ ఒక కథ చెప్తున్నాడు. ఒకసారి కౌసల్యమ్మకు పోయి ఇటువంటి కష్టం తెచ్చిపెట్టావే నువ్వు. రాముడు ఎందుకు తెలుసా అంత గొప్పవాడు? రాముడు నీ కడుపులో పుట్టలేదు, కౌసల్యమ్మ కడుపులో పుట్టాడు. అటువంటి ధర్మాత్మురాలికి అటువంటి ధర్మాత్ముడే పుడతాడు. నీకు ఒకసారి తెలుసా, సురభి ఒకసారి దేవలోకంలో కామధేను పశువు ఏడుస్తూ ఉంది. ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంద్రుడు వచ్చి, ఓ కామధేను నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? భయం కచ్చిన్న చాస్మాసు కుతశ్చిత్ విద్యతే మహతే కుతో నిమిత్త శోకస్తే. నిన్ను ఎవరైనా ఏమైనా చేశారా? నీకు ఏదైనా భయం ఏర్పడిందా? చెప్పు, ఏమైంది కామధేను, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగితే, అయ్యో నేనే పాపం చేశాను, నాకే కష్టం ఏర్పడింది. ఏతో దృష్ట్వా కృషౌదీనం సూర్యరశ్మి ప్రతాపితో వ్యధ్యమానో బలీవర్ధో కర్షకేన దురాత్మన. ఏం చేయలేదు, నా పిల్లలిద్దరూ ఆవుల్ని భూలోకంలో ఒక రైతు అనేవాడు ఆ పొలాన్ని దున్నడానికి దాన్ని నాగలినంతా కట్టి వాళ్ళని నా పిల్లల్ని కొట్టి ఎండలో తిప్పి వాళ్ళని హింస పెడుతున్నాడు. నా పిల్లలకి ఇంత కష్టం వచ్చింది అని నేను ఏడుస్తున్నాను. యో దుష్టా పరితప్యోహం నాస్తి పుత్ర సమప్రియ. నా పిల్లల కంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు నాకు ఎవరున్నారు చెప్పు ఇంద్ర. నా పిల్లలు ఇలా కష్టపడుతుంటే నేను ఎక్కడ సుఖంగా ఉంటాను అని ఏడ్చిందట. అది చూసి ఇంద్రుడు ముక్కు మీద ఏలుపెట్టుకొని, అమ్మో నిజంగా అక్కడెక్కడో భూలోకం, అక్కడ ఏదో 2 ఆవులు ఏడుస్తుంటే సురభి ఇంత బాధపడిందంటే నిజంగా పుత్ర ప్రేమ కంటే మించిన ప్రేమ లేదు. ఈ సురభి ఇంత లోకక్షేమం కోసం ఇన్ని పిల్లల్ని మనకిచ్చింది. మనకి లోకానికి క్షేమం చేయడమే ఒక దృష్టి, అందుకోసమే పిల్లల్ని ఇచ్చింది. అలా దృష్టి ఉండడం వల్లే ఒక్కొక్క ఆవు మనకి గోమాత అవుతుంది, మనకి హితం చేస్తుంది. ఎందుకంటే సురభి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి. అలా కౌసల్య అమ్మే కామధేను, ఈ రాముడే ఆ గోమాత. అటువంటి అమ్మకి పుట్టాడు కాబట్టే రాముడు గొప్పవాడు, మా అందరికీ హితం చేసేవాడు, లోక కన్యాయం చేసేవాడు. ఒక ఆవుకి సమానం. ఆవు ఎంత మనకి హితం ఎంత చేస్తుందో, నాకు తల్లి లాంటి వాడు నా రాముడు. అటువంటి రాముడికి శోకం ఏర్పడిందంటే కౌసల్యమ్మ ఎంత దుఃఖపడుతుందో. పుత్ర ప్రేమ కంటే మించిన ప్రేమ లేనని సురభి అనిందే, మరి అటువంటి ప్రేమని దూరం చేసుకున్న కౌసల్యమ్మ ఎంత బాధపడుతుందో అని అంటున్నాడు. దాని తర్వాత కిం పునర్యా వినాధామం కౌసల్యా వర్తయిష. కౌసల్యమ్మ ఎంత బాధపడుతుందో. ఏకపుత్రాచ సాధ్వీచ. కామధేనుకైనా అంతమంది పిల్లలు, ఒకే ఒక పుత్రుడు. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత అశ్వమేధ యాగం చేస్తే కష్టపడి కన్నింది. పాపం, నీకైనా నేను యవనంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు కనేసావు నన్ను. ఆవిడ ఎంత దశరథ మహారాజాకి సమమైన వయసు ఆవిడికి. ఎంత కష్టపడితే ఆవిడ ఎన్ని నోములు చేస్తే ఒక కొడుకు కనింది. ఆ కొడుకుని పోయి నువ్వు వనవాసం, నువ్వెవరు పంపించడానికి? నీకేం అధికారం ఉంది? నువ్వేమైనా సొంతదల్లా? కానీ నువ్వు ఒక మాట అన్నావని, ఒక వరం అడిగావని, నాన్నని నాకు తెలిసి ఏం జరుగుతుందో నువ్వు వరం అడిగి ఉంటావు. నాన్నని సత్యప్రతిజ్ఞుడిగా ఉంచాలని నీ మీద గౌరవంతో, నువ్వు సొంత అమ్మవు కాదా అని ఉంటాడు. నువ్వు చెప్పినా నేను వెళ్తానమ్మా అని ఉంటాడు. వెళ్ళి నీకు నాన్నకి కీర్తి తెచ్చిపెట్టడానికి నా అన్నయ్య మహాత్ముడు వనవాసం వెళ్ళాడా అని అంటున్నాడు. దాని తర్వాత అంటున్నాడు, అహం త్వపిచింబాతు పితుశ్చ సకలామిమాం వర్ధనం యశశ్చాపి కరిష్యామి న సంశయః. ఆనాయ్య చ మహాబాహుం కౌసలేంద్రం మహాబలం స్వయమేవ ప్రవేక్ష్యామి వనం ముని నిషేవితం. నహ్యహం పాప సంకల్పే పాపే పాపం త్వయా కృతం శక్తోదారయితుం పౌరే అశ్రుకంఠైర్నిరీక్షితః. వీళ్ళందరూ నన్ను దూషిస్తారు, అయోధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నన్ను దూషిస్తారు. ఎందుకంటే వచ్చాడే కైకేయి కొడుకొచ్చాడు
ఆ కైకేయి కొడుకు ఇలానే కదా ఉంటాడని నన్ను అంటారు. నేను నీ కొడుకుని కాదు, దశరథ మహారాజా కొడుకుని నేను నిరూపిస్తాను. నేను ఇప్పుడే వెళతాను, రాముడి కాళ్లలో పడతాను. మా అన్నయ్యని నేను మళ్ళీ నువ్వు చేసిన తప్పుని నేను సరిదిద్దుకుంటాను. అప్పుడే నాకు శాంతి. మా అన్నయ్య చేతిలో మళ్ళీ అయోధ్య రాజ్యాన్ని పెడతాను. పెట్టేసి అన్నయ్య రాకపోతే నాకు ఇంకా ఈ జీవితంతో పని లేదు. నేను అగ్ని ప్రవేశం చేసేస్తాను. అహం అప్యవనీం ప్రాప్తే రామే సత్య పరాక్రమే కృతకృత్యో భవిష్యామి విప్రవాసిత కల్మష ఇతి నాగైవారణ్యే తోమరాంకురశోజిత పపాదవు సంకృద్ధో నిశ్వసన్నివపన్నగ. లేకపోతే నేను అగ్ని ప్రవేశం చేసేస్తాను. లేకపోతే నేను జరగలేదంటే చెప్తున్నానమ్మా, నువ్వు ఉరేసుకొని చనిపోవాల్సిందే. లేకపోతే దూరంగా వెళ్ళిపో, నాకు కనిపించకు. లేకపోతే అగ్నిలో దుంకే ఆత్మహత్య చేసుకో. కానీ నువ్వు బతకడానికి అర్హురాలివి కాదు. నువ్వు కోల్పోయావు. ఇంత ఘోరమైన పాపం చేశావు. సంరక్తనేత్ర శిథిలాంబరస్తదా విదూత సర్వాభరణ పరంతప బభో భూము పతితోన్పాప్య శచీపదే గేతురివోత్సవక్షయే అని ఏడ్చాడు. వెంటనే కౌసల్యమ్మని చూడాలని కౌసల్యమ్మ భవనానికి వెళ్ళాడు. వెళుతుంటే దీర్ఘకాలాత్ సముత్థాయ సంజ్ఞాం లబ్ధ్వాస వీర్యవాన్ నేత్రాభ్యామశ్రుపూర్ణాభ్యాం ధీనామద్వీక్షమాతరం సోమాత్య మధ్యే భరతో జననీ బభ్య కుత్స్యత అని అన్నారు. రాజ్యం న కామయే జాతు మంత్రయే నాపి మాతరం అభిషేకం న జానామి యోగూత్రాజ్ఞా సమీక్షిత. ఈ రాజ్యం నాది కాదు, నాకు ఏ అభిషేకం తెలీదు, ఏదే తెలియదు. కాబట్టి నేను మంత్రుల దగ్గర వెళ్ళి నాకు తెలియకుండా జరిగిన విషయం ఇది, నాకు అభిషేకం తెలీదు, నాకు ఏ పట్టాభిషేకం గురించి తెలీదు, ఏ రాజ్యం గురించి తెలియదు. కాబట్టి నేను అసలు ఈ రాజ్యంలోనే లేను, నాకు తెలిసి జరిగింది కాదు. నాకు వనవాసం వెళ్ళింది తెలీదు, రాముడు వనవాసం వెళ్ళింది తెలీదు. వివాసనం చ సౌమిత్రే సీతాయాశ్చ, మా వదిన సీతమ్మ లక్ష్మణుడు వీళ్ళందరూ వనవాసం వెళ్ళారని తెలియదు. తథైవ క్రోశస్తస్య భరతస్య మహాత్మనః కౌసల్యా శబ్దమాజ్ఞా సుమిత్రాచేతం. అప్పుడు కౌసల్య సుమిత్రమ్మను చూచి ఆగత క్రూరకార్యాయాః కైకేయ్యా భరతస్సుతః తమహం ద్రష్టుమిచ్చామి భరతం దీర్ఘదర్శినం. అలా వెళ్ళగానే కౌసల్యమ్మని చూడగానే కౌసల్య సుమిత్ర నడుచుకుంటూ రాగానే కాళ్ళ మీద పడ్డాడట. భరత, నువ్వు మీ అమ్మ కొడుకు అని అనిపించుకున్నావురా. ఇన్ని రోజులు నువ్వు అనుకుంది జరిగిపోయింది, ఇంకా నువ్వు హాయిగా ఉండు అని అన్నట. కౌసల్యం ఒక్క ఏడుపు ఏడ్చాడట. ఏడ్చి సతురాజ్యాత్మశ్చాపి శత్రుఘ్న సహితస్తదా ప్రతస్తే భరతోయేన కౌసల్యాయా నివేశనం తతశత్రుఘ్నవరతో కౌసల్యా ప్రేక్ష దుఃఖితో పర్యశ్వజేతాం దుఃఖార్తాం పతితా నష్టచేతసా రుదంతో రదతీం దుఃఖాత్ సమేత్యార్యా మనస్విని భరత ప్రత్యువాచేదం కౌసల్యా వృషదుఃఖితా. ఇదం అది కాళ్ళు పట్టుకొని ఏడిచి ఏడుపుతో కౌసల్యమ్మ పాదానికి అభిషేకం చేస్తున్నాడు. అంత ఏడుస్తున్నాడు. అమ్మా, నన్ను పోయి ఇంత మాట అనేసావే అని. ఇదం తే రాజ్య కామస్య, నువ్వు అనుకున్న రాజ్యం నీకు దొరికేసిందిరా, ఇంకేంట్రా చెప్పు. క్రూరురాలు మీ అమ్మ అనికింది, జరిగింది. ఇంకేంటి, అన్నీ దొరికింది కదా రాజవు, ఇంకెందుకు ఆలస్యం అని అనగానే అప్పుడు భరతుడు మాట్లాడుతున్నాడు. భరత ప్రతిజ్ఞ సర్గ అని పేరు దీనికి. ఓ 40 ప్రతిజ్ఞలు చెప్తాడు. అది ఇప్పుడు చూడలేము, చాలా విస్తారంగా చూడాలి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ధర్మశాస్త్ర విషయం. నాకు తెలిసే రాముడు వనవాసం వెళ్తుంటే నాకు ఈ పాపం రాని అమ్మా, నాకు ఈ పాపం రాని, నాకు తెలిసే మా అన్నయ్య వనవాసం వెళ్తుంటే నాకు ఈ పాపం రాని అని 40 విషయాలు, ఇంచుమించు 40 విషయాలు ఒక్కొక్కటి చూడాలి. ఆశ్చర్యమైన విషయం. భరతుడి నోటి నుంచి ధర్మాలు వస్తాయి. ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న విషయాలన్నీ సారం మొత్తం ఇచ్చేశారు వాల్మీకి మహర్షి. ఏదేది చేస్తే నమ్మకద్రోహమో అటువంటి పాపాలన్నీ చెప్తాడు. నాకు ఈ పాపం రాని, ఆ పాపాలన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ పాపం అంతా చేస్తే నమ్మకద్రోహం అంటే రాముడు కైకేయి చేసిన పాపం వస్తుంది మనకి ఆ పాపాలు చేస్తే. అటువంటి పాపాలన్నీ గురించి చెప్తాడు, చాలా అందంగా మాట్లాడతాడు. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ భరతుడు స్టాండ్ చూడండి, ఇదే ముఖ్యం మనకి.
అదే మనం భరతుడి నుంచి తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు కైకేయి ఏమంటుంది, నువ్వు అదంతా నీకెందుకు, రైట్ ఆర్ రాంగ్, నువ్వు నీ చేతిలో రాజ్యం ఉంది, నువ్వు హాయిగా అనుభవించు అని అంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నామంటే, సరే తప్పు చేసినా మన అమ్మే, మన నాన్నే, మన మామయ్యే, మన అన్నయ్యే, మన చెల్లే కదా అని మనం వాళ్ళని డిఫెండ్ చేయడానికి, వాళ్ళు తప్పు అని తెలిస్తే కూడా మనం డిఫెండ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కుంభకర్ణుడు అదే చేస్తాడు. రావణుడు చేసింది తప్పు అంటాడు, సరేలే నువ్వు నా అన్నయ్య కదా, నేను నీకోసం డిఫెండ్ చేస్తాడు, అది తప్పు. విభీషణుడు, భరతుడు, వీళ్ళ స్టాండ్ చూడండి, చాలా అందమైన స్టాండ్. తప్పు అంటే నువ్వు అమ్మైనా సరే, నాన్న అయినా సరే, చెల్లి అయినా సరే, అక్క అయినా సరే, అన్న అయినా సరే, ఎవరైనా సరే, తప్పు అంటే తప్పే. నీ స్టాండ్, నీ పక్కన నేను ధర్మం ఎటువైపు అటువైపే. నువ్వు తప్పు అంటే తప్పే, ధైర్యంగా నువ్వు తప్పు అని చెప్తాను. నువ్వు నాకు బంధువు కదా, నువ్వు నా తోబుట్టువు కదా, నువ్వు నా ఫ్యామిలీ కదా అని నేను సపోర్ట్ చేయను. ధర్మం ఎటువైపు ఉందో నేను అటువైపు ఉంటాను. నువ్వు స్వార్థం కోసం నువ్వు డబ్బులు సంపాదించావా, అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదించావా, నువ్వు నా కోసమే సంపాదించు, సరే. నువ్వు నా మీద ఇష్టంతో సంపాదించినా సరే, నా దృష్టి ధర్మం మీదే ఉంది. నా మీద ఇష్టంతో నువ్వు సంపాదించి పెడితే కూడా అది మార్గం సరైనది కాగైతే నాది కాదు, నాకు అది వద్దు. నువ్వు నీ వల్ల అమ్మా నాన్న నుంచి, పెద్దల నుంచి మనకి రావాల్సిందేంటి, నాకు ధర్మమే రావాలి. ఏ ధనం మనకి ధనమో చూపిస్తున్నాడు భరతుడు. నాకు అర్థం కామం ఇదంతా కాదు నాకు కావాల్సింది, నాకు ధర్మం కావాలి. అర్థకామం అంతా నేనే సంపాదించుకోగలను, రాజ్యం కావాలంటే నేను సంపాదించుకుంటాను, ఇవన్నీ నేను, నా కోరికలన్నీ నేను నెరవేర్చుకుంటాను. కానీ పెద్దలుగా మనం ఇవ్వాల్సింది ధర్మం ఒక్కటే మన పిల్లలకి. ఆ ధర్మం మనం ఇవ్వలేకపోతే పిల్లలు ఎలా ఉండాలి అని చూపిస్తున్నాడు. మన పెద్దలు మనకి ధర్మం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఏది ఇచ్చినా మనకు అవసరం లేదు. అధార్మికంగా సంపాదించి పెట్టినా మనకు అది అవసరం లేదు. నాకు వద్దే వద్దు, నువ్వే పెట్టుకో, నీ స్టాండ్ నేను తీసుకోను. జస్ట్ బికాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మై పేరెంట్ ఆర్ సిబ్లింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, నేను స్టాండ్ తీసుకోను. ధర్మం ఎటువైపు ఉందో అటువైపే. రాముడి వైపు ధర్మం ఉందా, నేను రాముడి వైపు ఉంటాను. విభీషణుడు చూడండి, భరతుడిని చూడండి, వీళ్ళని చూసే మనం నేర్చుకోవాలి. సొంత అమ్మాయిన నాన్న సరే తప్పు అంటే తప్పే, ధైర్యంగా తప్పు అని చెప్పు, ధర్మం వైపే నిల్చుంటున్నా. అందుకే భరతుడు గొప్పవాడు అవుతున్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, భరతుడిని ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోలేదు. మొత్తం అయోధ్యాకాండలో రాముడి తప్ప అందరూ భరతుడిని దోషం మాట్లాడారు. దశరథుడు కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. అందుకే దశరథుడిని పట్టాభిషేకానికి పిలవలేదు అన్నాడు. భరతుడు రాజ్యం అడుగుతాడేమో అని. భరతుడిని అర్థం చేసుకోలేదు. కైకేయి కూడా అర్థం చేసుకోలేదు. భరతుడి హృదయంలో ఏముందో కైకేయికి తెలియదు, అందుకే కదా రాజ్యం అడిగింది. అయోధ్యలో ఉన్న జనులు అర్థం చేసుకోలేదు, వశిష్ఠ మహర్షి అర్థం చేసుకోలేదు, భరద్వాజ మహర్షి అర్థం చేసుకోలేదు, గుహుడు అర్థం చేసుకోలేదు. అందరూ నిందన చేసిన వాళ్ళే. లక్ష్మణుడు కూడా నింద చేస్తాడు. కానీ రాముడు ఒక్కడే భరతుడిని అర్థం చేసుకున్నాడు. ఎందుకు అంటే, ఇది చాలా ముఖ్యం. అంటే మన మీద ఒక్కొక్కసారి మన ప్రమేయం లేకుండా కూడా ఒకసారి మన మీద దోషం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు భరతుడు ఎలా ఉంటున్నాడు, మీకు ఒక్కొక్కసారి మన మీద ఒక అపనింద అలా వస్తుంది. మీరు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు భరతుడు అసలు సీన్లోనే లేదు, ఇప్పుడే వచ్చాడు. కానీ భరతుడు ఇప్పుడు సడన్గా విలన్ అయిపోయాడు, ఏం చేయకుండా పాపం. అటువంటి స్థితిలో భరతుడు ఎలా ఉంటున్నాడు? ఎవరినైనా ఏదైనా మాట అన్నాడా? ఎవరినైనా ఏదైనా అన్నాడా? ప్రతీక్షించాడంతే. తన ధర్మాన్ని విడవలేదు. ఎవరు ఏమైనా అనని విడవలేదు. తన ధర్మాన్ని విడవలేదు. రాముడు నన్ను అర్థం చేసుకుంటే చాలు అనుకున్నాడు. రాముడు అర్థం చేసుకున్న వెంటనే మొత్తం తలరాత మారిపోయింది. ఏమైంది? వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, ఎప్పుడైతే పాదుక యొక్క అనుగ్రహం వచ్చిందో భరతుడి తలరాత మారిపోయింది. రాముడు పాదుకని తల మీద పెట్టాడో ఇంకంతే. ఎంత గొప్పవాడు, ఎంత గొప్ప తమ్ముడు, ఎంత గొప్ప, ఇటువంటి రాజా మనకు కావాలి అంటున్నారు. ఇదే పాదుకా ప్రభావ అని అంటున్నారు వేదాంత స్వామి. సెకండ్ శ్లోకం పాదుకాసనం అంటున్నారు, భరతాయ పరం నమోస్తు తస్మై ప్రథమోదాహరణాయ భక్తిభాజాం యదుపజ్ఞమశేషత పృథివ్యాం ప్రతితో రాఘవ పాదుకా ప్రభావ అంటున్నారు. ఆ భరతుణ్ణి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రథమోదాహరణాయ, పాదుకా ప్రభావం ఎటువంటిదో
చూపించిన మొట్టమొదటి ఉదాహరణ భరతుడు. ఈ లోకానికి రాముడి పాదుక యొక్క ప్రభావం ఎటువంటిదో చూపించిన ఆ భరతుడికి నా నమస్కారం. లేకపోతే ఈ భూలోకానికి ఆ పాదుక యొక్క ప్రభావమే తెలిసి ఉండదు కాబట్టి భరతుడికి నమస్కారం అనే పాదుకాశాస్త్రం ప్రారంభిస్తాం. కాబట్టి మన తలరాతని మార్చాలన్నా, మనకి అపనింద పోవాలన్నా గతేంటి? పాదుక ఒకటే. అందుకే షఠారి అని ఒకటి ప్రతిరోజు తీసుకోవాలి. ఆ షఠారి మనం ప్రతిరోజు గుడిలో తీసుకుంటూ ఉండగా మన తలరాత మారుతుంది. ఎవరు అర్థం చేసుకోలేకపోయినా మన స్థితిని మనం కోల్పోకూడదు. ఒకళ్ళ మీద మనం నిందన చేయకూడదు. భగవంతుడు నన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు. ఎవరిని మీరు టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. మీరు మంచివాడు అని ప్రూవ్ చేయడానికి, మీరు మంచివాడిలా ఉండాలి. నేను మంచివాడిని అని ప్రూవ్ చేయడానికి మీరు టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. మంచివాడు అవతల వాడి చేత మంచివాడు అనిపించుకోవాలని మీరు టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. మంచివాడు అంటే ఎవడు? రాముడికి నచ్చినట్టు ఉండేవాడు మంచివాడు. రాముడికి ఏది ఇష్టమో అది చేసేవాడు మంచివాడు. అది చేస్తే చాలు, ఏదో ఒక రోజు మీకు కీర్తి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు అందరినీ సాటిస్ఫై చేయలేరు. ఆ రాముడి హృదయంలో మీరు నేను రాముడి హృదయంలో నేను కృష్ణుడికి నచ్చినట్టు పని చేస్తున్నానా? మీరు అదే ఆలోచించాం. వాడికి నచ్చిన పని చేస్తున్నానా, వీడికి నచ్చిన పని చేస్తున్నా ఆలోచించు. నేను చేసే పని వల్ల రాముడు సంతోషిస్తాడా అని ఆలోచిస్తే రాముడు మీకు చేసే అనుగ్రహం ఒకరోజు ఎలా ఉంటుందంటే లోకం మొత్తం మిమ్మల్ని కీర్తించేటట్టు ఉంటుంది. అదే మనం భరతుడి యొక్క చరిత్ర నుంచి తెలుసుకునేది. ఇక మొత్తం భరతుడి చరిత్ర చాలా ఆశ్చర్యమైన చరిత్ర, అది చూద్దాం. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తువః ప్రవ్యాహృత శబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జ్యేష్ఠేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయే సుప్రతిష్ఠితః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జేతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం చతుర్ముఖేశ్వరముఖైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే నమః సీతాసమేతాయ రామాయ గృహమేదినే జయతి రాజసూక్తిः జయతి ముకుందస్య పాదుకాయుగలి తదువేదనాస్త్రివేది మహంజయంతో జయంతి భూషంతః కవితార్కికసింహాయ కళ్యాణగుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంతగురవే నమః. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.